Hello, good evening students. Don't get surprised. Mrityunjay sir class moi ki kori asu. Okay, surprise hobologia ekku nai. Just tomalogor karone eta message eta ase. Hekarone sir ahar agot moi ahisu. So Mrityunjay sir will be taking your class shortly. Aji geography kiba geomorphology earthquake or topic ase, but moi geography nopoha baru. Tomalogor message hoy regarding je ohakali, that is tomorrow. To sabo paisa na nai tomaloke. Hopefully it is clear. Yes. Tomorrow, that is 28th of December, from 7 p.m. onwards, you will be having a seminar. Not only crash course students, everyone. For everyone, there is a seminar which will be conducted by our founder and director, Shri Rajdeep Lekharu sir. So where they will be talking about the tips and tricks. What are the flaws? What are the wrongdoings we do in the preparation of civil services. Also, sir will talk about prelims, how you will appear and prepare yourself for the preliminary examination that is to be held in March. Okay, so hetur eta webinar hobo. So etu ami bhabisilu je Google Meetot korim neki platform eta lom, but we have decided ki we will make it open for everyone, and you students can join the webinar. Everyone can join the webinar in YouTube live from 7 p.m. onwards. ठीक है अहा काइले. But now you will be questioning, sir, अहा काइले class 2 নহব নেকি? যে কালিৰ যোনটো আমাৰ geography class আছে from 7 p.m. হেতু নহব নেকি? তো হব, but তাতে অলপ timing or অলপ changes আছে. Tomorrow your geography class is scheduled at 5:30 p.m. Okay, kalir class to geography class to olop agote hoba, that is 5:30 p.m. 5:30 p.m. opora sir Mrityunjay sir geography class to koribo. After that you will be having a seminar with Rajdeep sir. Then again you will be having the next class. All right, so hopefully tumalage jana je aji Mrityunjay sir geography class or pisot tumalokor Indian economy start hobo with me. So aru besi deri nokoru, besi kotha napatu, mur classot moi besike kotha patim. So now I will be handing over the microphone to Mrityunjay sir, and shortly within 2-3 minutes sir will be starting your class. Thank you so much.
Hello, I hope everybody is fine. So, bhale asa. So, আজি আমাৰ class third class of geography module. So, আমি আজি geomorphology যোনটো earthquake chapter হেতু আৰম্ভ কৰিব গৈ আছো. So, let's begin with today's class. So, আজি আমি কৰিব গৈ আছো earthquake. So, what is an earthquake? অসমীয়াত যোনটো আমি ভূমিকম্প বুলি কওঁ. So, earthquake is বহুতে জানো আমি কি হয়, কি প্ৰকাৰৰ আছে, কিমান কি কাৰণৰ কাৰণে ভূমিকম্প হয়, এই গোটেই দিশখিনি আমি অলপমান ভালকৈ চাওঁ. ফ্ৰম প্ৰিলিমছ পইণ্ট অফ ভিউ অলপমান মেইনছৰ আস্পেক্টটো টাচ কৰিম, বাট মেইনলি আমাৰ এইটো ক্ৰেছ কৰ্চৰ প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ফেকচুৱেল আস্পেক্টখিনি অলপ আমি বেছিকৈ চাম. তো চিম্পল ডেফিনেশ্যন এটা কি হ'ব পাৰে? ইট ইজ এ ভাইব্ৰেশ্যন অফ দ্য আৰ্থ ছাৰ্ফেচ কজ by disturbance of the elastic equilibrium of the rocks at or beneath the earth's surface. So, what it is a vibration of the earth's surface. যোনটো আমাৰ পৃথিৱীত সাৰফেসত যোনটো এটা ভাইব্ৰেশন হয়, যোনটো এটা কম্পাউণ্ড হয়, সেইটো এটা মেজাৰমেণ্ট, সেইটো আমি ৰেকৰ্ড কৰোঁ, আৰু সেই ৰেকৰ্ডেড ভাইব্ৰেশন যোনটো আমি আৰ্থকুৱেক বুলি কওঁ, প্ৰচেছটো যোনটো এইটো দিছ ইজ কল্ড এজ চিছমিচিটি. চ' ইয়াতে আমাৰ ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ এটা ক্ৰিয়েট হয়, আৰু সেই ডিষ্টাৰ্বেঞ্চটো প্ৰপাগেট হয় ইন দ্য ফৰ্ম অফ ৱেভছ. ইলাষ্টিক ইকুইলিব্ৰিয়াম যোনটো থাকে অফ দ্য ৰক্স, যোনবিলাক পাথৰবিলাকৰ যোনটো ইকুইলিব্ৰিয়াম থাকে, সেই ইকুইলিব্ৰিয়ামটো ডিষ্টাৰ্ব হৈ যায় এট অৰ বিনিথ দ্য আৰ্থ ছাৰ্ফেচ, সেইটোকে আমি আৰ্থকুৱেক বুলি কওঁ. দ্য প্লেচ অফ অৰিজিন অফ দ্য আৰ্থকুৱেক ইজ কল্ড দ্য ফ'কাছ, which is always hidden inside the earth, and the place on the ground surface which is perpendicular to the buried focus is called the epicenter. So, ইয়াতে আমি এটা ডায়াগ্ৰামৰ থ্ৰুদি আমি শ্ব' কৰিছোঁ যে seismic waves radiate from the focus of an earthquake. So, এইটো হ'ল আমাৰ ফ'কাছ, য'ত দুখন প্লেট বা য'ত একচুৱেল অকাৰেঞ্চটো য'ত হৈছে, আৰু সেই ডিষ্টাৰ্বেঞ্চটো প্ৰপাগেট হৈছে ইন দ্য ফৰ্ম অফ মাল্টিপল ৱেভছ. চ' ইয়াতে ফল্ট লাইন বা ফল্ট জ'ন এটা আছে, দুটা টুকুৰা যেনেকৈ খুন্দা খাইছে, আৰু খুন্দা খোৱাৰ কাৰণে তাতে ইম্পেক্ট এটা হৈছে, আৰু এই যোনটো পাৰ্ট, এইখিনি হ'ল ফ'কাছ. এইখিনি কি বুলি কোৱা যায়? ফ'কাছ. সেইটো যিকোনো ডেপ্থত থাকিব পাৰে, 0 to 50 হ'ব পাৰে, 50 to 250 কিলোমিটাৰ্ছত থাকিব পাৰে, 750 কিলোমিটাৰ্ছলৈকে থাকিব পাৰে, আৰু যোনটো পাৰপেণ্ডিকুলাৰ অন দ্য ছাৰ্ফেচ যোনটো জাগা, সেইটো কোৱা যায় এপিচেণ্টাৰ. The waves that get generated during the earthquake is known as the seismic waves. So, যোনবিলাক যিকোনো বস্তু যদি ৱেভ এটা কওঁ, আমি ৱেভ ইজ নাথিং বাট, আমি ৱেভ এটা কেনেকৈ ডিফাইন কৰোঁ, যিকোনো ৱেভ হওক, that is simply propagation of a disturbance. Propagation of a disturbance. ক'ৰবাত যদি কিবা এটা ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ এটা হয়, সেই ডিষ্টাৰ্বেঞ্চটো যদি স্প্ৰেড হয়, প্ৰপাগেট হয় ইন মাল্টিপল ডাইৰেকশ্যন, যিয়ে ডাইৰেকশ্যনত নহয়, সেইটো আমি কি বুলি কওঁ? এটা ৱেভ বুলি কোৱা হয়. ত' the waves that gets generated during an earthquake is known as the seismic wave. So, ভূমিকম্পৰ টাইমত যোনবিলাক ৱেভ জেনেৰেট হয়, সেইবিলাকক আমি seismic wave বুলি কওঁ. The instrument in which the seismic waves are recorded is known as the seismograph. এটা প্ৰিলিমছত এইটো সোধে. তো যোনটো ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট, সেইটো আমাৰ যোনটো seismograph বুলি কোৱা যায়, আৰু স্কেল যোনটোত মেজাৰ হয়, যোনবিলাক seismic ভাইব্ৰেশ্যনখিনি যোনটো ৰেকৰ্ড কৰা যায়, তাৰে দুটা স্কেল আছে, এটা আছে ৰিক্টাৰ স্কেল আৰু এটা আছে আমাৰ মাৰ্কেলি স্কেল. চ' ৰিক্টাৰ স্কেলত আমি মষ্টলি মেগনিটিউডটো আমি মেজাৰ কৰোঁ, কিমান ষ্ট্ৰং হয় সেই ভূমিকম্পটো, সেই মেগনিটিউডটো আমি মেজাৰ কৰোঁ ইন দ্য ৰিক্টাৰ স্কেল. আৰু জিঅ'ভানি মাৰ্কেলি বুলি এজন ইটালিয়ান চাইণ্টিষ্ট আছিল, জিঅ'ফিজিচিষ্ট,
তেওঁ এটা মাৰ্কেলি স্কেল নিজৰ ওলাইছিলে, সেইটোত ইণ্টেনচিটিটো মেজাৰ কৰা যায়, ইণ্টেনচিটি বা কিমানখিনি ডেষ্ট্ৰাকশ্যন হৈছে সেই এৰিয়াটোত, সেই ভূমিকম্পটোৰ পৰা কিমান ডেষ্ট্ৰাকশ্যন হৈছে, কিমানখিনি ইম্পেক্ট হৈছে, এফেক্ট হৈছে, সেই আস্পেক্টখিনি মাৰ্কেলি স্কেলত মেজাৰ কৰা যায়। ৰিক্টাৰ স্কেলত 0 পৰা 10লৈকে থাকে স্কেল, আৰু ইয়াতে 1 পৰা 12লৈকে থাকে। আমি এতিয়া ডিটেইলখিনি এতিয়া আমি চাম। এইটো জাষ্ট এটা আমি অভাৰভিউ এটা চালোঁ। So seismic waves are vibrations that travel through the earth or planetary bodies, any planetary bodies caused by the sudden movement of materials within them. So যেতিয়া পৃথিৱীখনৰ ভিতৰত বা যিকোনো যদি চেলেষ্টিয়েল বডি হয় তাৰ ভিতৰত যদি ইম্বেলেঞ্চবিলাক হয়, আমি কালি ভলকেনো পঢ়িছিলোঁ, তেতিয়া আমি অলপ ডিছকাছ কৰিছিলোঁ যে ভিতৰত, পৃথিৱীৰ ভিতৰত যোনবিলাক পাথৰৰ লেয়াৰ, সেইবিলাক ভেৰিয়াছ ফৰ্মছত এলাইন হৈ থাকে, হেফাজাৰ্ডলি এলাইন হৈ থাকে। আমি যেনেকৈ ৱাল বনাওঁ, তাতে যেনেকৈ ইটাবিলাক এটা ছিকুৱেঞ্চত থওঁ, সেনেকৈ পেলাই পৃথিৱীৰ ভিতৰত পাথৰবিলাক সেনেকৈ কোনো ছিকুৱেঞ্চত এলাইন হৈ নাথাকে, হেফাজাৰ্ডলি এলাইন হৈ থাকে। আৰু সেইকাৰণে সদায় সেইটো এটা ডিছইকুইলিব্ৰিয়াম পজিশ্যন বুলি ধৰা যায়। ইকুইলিব্ৰিয়াম পজিশ্যনত নেচাৰৰ সদায় এটা অবজেক্টিভটো কি, যে ইকুইলিব্ৰিয়াম পজিশ্যনত আহিবৰ কাৰণে। আৰু সদায় সেই ক্ৰাষ্টেল যোনবিলাক ছাৰ্ফেচ, যোনবিলাক পাথৰ, সিহঁতে নিজকে ৰিএলাইন কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰি থাকে, ষ্ট্ৰেছ বিল্ড আপ হয়, আৰু সেই ষ্ট্ৰেছটো ৰিলিজ কৰি পেলাই ৰিএলাইন হ'বৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰি থাকে। আৰু যেতিয়া এই ৰিএলাইনমেণ্টবিলাক হয় পাথৰৰ মাজত, ভিতৰত, ছাৰ্ফেচৰ তলত, তেতিয়া আমি সেই ভাইব্ৰেশ্যন এটা ক্ৰিয়েট হয়, আৰু সেইটোকে আমি ভূমিকম্প বুলি কওঁ। তো ইয়াতে এই ডায়েগ্ৰামটোত শ্ব' কৰা গৈছে যে কেনেকুৱা ৱেভ ক্ৰিয়েট হয়। মষ্টলি ইয়াতে যোনটো প্ৰাইমেৰী আৰু ছেকেণ্ডেৰী ৱেভ ইয়াতে শ্ব' কৰা গৈছে। প্ৰাইমেৰী ৱেভ কোনকেইটা হয়, যোনবিলাক ষ্ট্ৰেইট, যোনটো লংগিটিউডনেল ৱেভ বুলি ধৰা যায়, যোনটো মষ্টলি ষ্ট্ৰেইট যায়, বেছি তেৰাবাকাকৈ নাযায়। ষ্ট্ৰংগেষ্ট অফ দ্য চিছমিক ৱেভ বুলি ধৰা যায়, সেইটো হ'ল প্ৰাইমেৰী ৱেভ। তাৰপিছত ছেকেণ্ড ষ্ট্ৰংগেষ্ট যোনটো ৱেভ, সেইটো হ'ল আমাৰ ছেকেণ্ডেৰী ৱেভ। চ' ইহঁতক প্ৰাইমেৰী আৰু ছেকেণ্ডেৰী বডি ৱেভ বুলি কোৱা যায়। এতিয়া আমি গোটেই ক্লাছিফিকেশ্যনটো ভালকৈ চাম। নাও seismic waves, types of seismic waves, as we have just discussed, there are two types of seismic waves যোনটো আমি categorize কৰোঁ। এটা হ'ল body waves আৰু এটা হ'ল আমাৰ surface waves. So body wave বিলাক কি হয়, the waves which passes through the body of the earth, that means which passes through the earth ক'ব গ'লে। তো যদি suppose এইটো পৃথিৱী আৰু suppose ক'ৰবাত ইয়াতে ভূমিকম্প হৈছে, আমি জানো যে ক্ৰাষ্টৰ তলত মেণ্টেলৰ লেয়াৰ এটা আছে, মেণ্টেলৰ তলত আউটাৰ কোৰ আছে, আউটাৰ কোৰৰ ভিতৰত ইনাৰ কোৰ আছে, আৰু ইনাৰ কোৰ যোনটো সেইটো ছলিড হয়, আউটাৰ কোৰটো লিকুইড হয়। আৰু আমি কেনেকৈ গম পালোঁ, এই যোনটো ষ্ট্ৰাকচাৰ আমি জানো যে ইয়াতে ওপৰত যোনটো ষ্ট্ৰাকচাৰ অলৰেডি আমি ড্ৰ কৰোঁ আজিকালি, যে এইটো ওপৰত ক্ৰাষ্ট আছে, ক্ৰাষ্টৰ তলত মেণ্টেল আছে, মেণ্টেলৰ তলত আউটাৰ কোৰ আৰু ইনাৰ কোৰ। এইটো কেনেকৈ গম পালোঁ, দিছ ইজ বাই ইনডাইৰেক্ট ষ্টাডি। আৰু ইনডাইৰেক্ট ষ্টাডি মানে কি, মষ্টলি বাই চিছমিক ৱেভছ, বাই দ্য আৰ্থকুৱেকছ। চ' দুটা এণ্ডোজেনেটিক ফ'ৰ্চ আছে বা দুটা ফিনমিনা আছে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট। সেইটো এটা হ'ল আমি চবেই কালি যোনটো চাইছিলোঁ, সেইটো হ'ল ভলকেনো, আৰু আন এটা হ'ল আৰ্থকুৱেক। দুইটাকে আমি টুইনছ বুলি ধৰোঁ। যদি ক'ৰবাত ভলকেনো ইৰাপ্ট হৈ আছে, আৰ্থকুৱেক তাতে হ'বই, আৰু যদি ক'ৰবাত আৰ্থকুৱেক হৈ আছে, তাতে ভলকেনিক ইৰাপশ্যন হ'বই। সেই আৰ্থকুৱেকটো ওপৰত ইৰাপ্ট, সেই লাভাখিনি ওপৰত ইৰাপ্ট হ'ব পাৰে বা নহ'বও পাৰে। যদি ওপৰত ইৰাপ্ট হোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে ভিতৰত পাথৰৰ মাজে মাজে সেই লাভাখিনি সোমাই যায়, আৰু সোমাই গৈ পেলাই তাতে ঠাণ্ডা হয়, চলিডিফাই হয়, আৰু সেইটোৱে ইনট্ৰুজিভ ইগনিয়াছ ৰক ফৰ্ম কৰে, যোনটো আমি কালি চাইছিলোঁ। তো ভলকেনো আৰু আৰ্থকুৱেক, এহেঁতে আমাক চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট দুটা আইডিয়া দিয়ে পৃথিৱীৰ বিষয়ে, পৃথিৱীৰ ভিতৰৰ বিষয়ে। সেইটো হ'ল ভলকেনোৱে আমাক কম্পজিশ্যনৰ কথাটো কয়, কম্পজিশ্যন। আৰু আৰ্থকুৱেকে কি কৰে, আৰ্থকুৱেকে আমাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰৰ কথাটো কয়। তাৰমানে পৃথিৱীত কি কি বস্তু আছে, কি কি বস্তুৰে নিৰ্মিত হৈ আছে পৃথিৱীখন, সেইটো আমি কেনেকৈ গম পাওঁ, সেইটো আমি ভলকেনিক ষ্টাডি, যোনবিলাক ভলকেনিজম বা কালি যোনটো চাইছিলোঁ লাভা ষ্টাডি কৰি পেলাই আমি সেনেকৈ পেলাই গম পাওঁ। আৰু এই লেয়াৰবিলাক কেনেকৈ আছে সেইটো আমি কেনেকৈ গম পাওঁ, ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকৈ গম পাওঁ, বাই ষ্টাডিং দ্য চিছমিক ৱেভছ। চ' কামিং বেক,
So seismic waves আমাৰ দুটা গ্ৰুপ আছে, এটা হ'ল body waves, এটা হ'ল আমাৰ surface waves. Body waves খিনি কি হয়? These are those waves which pass through the body of the earth. Simply they pass through the body of the earth. And what are the surface waves? These are those waves which travel along the surface of the earth. So they do not enter into the earth, they go along the surface of the earth. So ভিতৰত সোমাই নাযায় এই ৱেভছবিলাকে, এইখিনি কি কৰে ওপৰে ওপৰে এনেকৈ পেলাই চাৰ্ফেচে যায়। দেয়াৰ অফ টু টাইপছ, আকৌ ইয়াতে দুটা টাইপ আছে, এটা হ'ল আমাৰ প্ৰাইমেৰী ৱেভছ আৰু এটা হ'ল আমাৰ ছেকেণ্ডেৰী ৱেভছ। আৰু ইয়াতেও দুটা আছে সেনেকৈ পেলাই, ইয়াতে লাভ ৱেভছ আৰু ৰেলে ৱেভছ। So overall, body waves are much stronger, and overall the surface waves are weaker. But যদিও body waves are stronger and surface waves are weaker, but অলপ পিছত আমি চাম that they are actually most destructive. The surface waves are most destructive. সবতকৈ বেছি destruction কোনে create কৰে? এই surface waves খিনি create কৰে. The name of this wave is love waves, but they are highly unloving. Why? Because the name is from the scientist whose surname was Love. So this is Rayleigh wave. Both are the surnames of the two people, the scientists who had discovered it. And based on that, I mean detail খিনি এতিয়া আকৌ চাম, but mostly destructive হয় আমাৰ love waves খিনি কিহৰ কাৰণে? Horizontally impact কৰে। সেই কি impact কৰে সেইবিলাক আমি এতিয়া next হেৰিত চাম। Body waves, these are waves that penetrate the earth surface. So ভিতৰত সোমাই যায় পৃথিৱীত, আৰু ইয়াতে দুটা আছে আকৌ আমাৰ, এটা হ'ল প্ৰথমতে প্ৰাইমেৰী ৱেভ আৰু যোনটো এতিয়া চালো ছেকেণ্ডেৰী ৱেভ। প্ৰাইমেৰী ৱেভছ খিনি কি হয়? These are the longitudinal waves wherein the particles vibrate along the or parallel to the wave motion. তাৰমানে suppose কিবা এটা wave যদি গৈ আছে, propagate হৈ আছে, এটা জাগাৰ পৰা ইটো জাগালৈ গৈ আছে, তো longitudinal wave কেনেকুৱা হয়? এটা স্প্ৰিং এডালৰ নিচিনা, যেনেকৈ suppose অলপমান গ'ল, গৈ পেলাই আকৌ তাতে স্প্ৰিংডাল কম্প্ৰেছড হ'ল, কম্প্ৰেছ হৈ পেলাই আৰু অলপমান গ'ল, আকৌ অলপমান কম্প্ৰেছড হ'ল, আৰু অলপমান গ'ল, আকৌ কম্প্ৰেছড হ'ল। চ' এই ৱেভ কেইটা longitudinal wave খিনি এনেকৈ যায়। So these are called as zones of compaction and zones of rarefaction. Zones of compaction বুলি কয়, য'ত কম্পেক্ট হৈছে, আৰু zones of rarefaction, য'ত ৱেভখিনি অলপমান এক্সপাণ্ড হৈছে। তাৰমানে ৱেভ মোশ্যনটো এনেকুৱা হয়, আৰু পাৰ্টিকলছ যোনখিনি ভাইব্ৰেট হৈ আছে সেইটো along with the wave motion. This is an important aspect of the primary waves, and these are also called as the longitudinal waves. So they are, what is the meaning of this longitudinal wave? Longitudinal waves are also called as compressional wave বুলি কোৱা যায়, য'ত কেতিয়াবা কেতিয়াবা কম্প্ৰেছ হয়, কেতিয়াবা আকৌ এক্সটেণ্ড হয়। যেনেকৈ আমি যদি স্প্ৰিং এডাল লওঁ আৰু সেই স্প্ৰিংডাল যদি এটা ছাইডৰ পৰা হেঁচি দিওঁ আৰু আন এটা ছাইডৰ পৰা ৰিলিজ কৰি দিওঁ, তেতিয়াহ'লে সেই স্প্ৰিংডাল মুভ কৰিব ইনডাইৰেক্টলি। কেনেকৈ মুভ কৰি আছে? যেনেকৈ জোকে যেনেকৈ মুভ কৰে, এটা ছাইডৰ পৰা কম্প্ৰেছ হৈ গ'ল, এটা ছাইডৰ পৰা আকৌ ৰিলিজ হৈ গ'ল, আকৌ কম্প্ৰেছ, আকৌ ৰিলিজ। চ' সেইটো হ'ল, সেই পাৰ্টখিনি হ'ল কম্পেকশ্যন আৰু ৰেৰিফেকশ্যন। Example is what? Example is sound wave. So best example of longitudinal wave is the sound waves. No doubt we know that sound waves are not electromagnetic waves, they are the mechanical waves, but still they can be compared with the longitudinal or the compressional wave. And most importantly, because they are very strong waves, primary waves, they are very strong waves, আৰু সিহঁতৰ ইণ্টেনচিটি বা সিহঁতৰ স্পীডটো বহুত বেছি হয়, নিয়েৰলি লাইক 6 কিলোমিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডত সিহঁতে মুভ কৰে, which is a great speed, almost 6, 7, 8 kilometers per second manot move kore, which is a great speed for any kind of a wave. Yes, uncomparable to the light, but still quite high. So they can travel through both solid
as well as liquid medium. Um, because of this compressional, because of this rarefaction and compaction of the phenomena, এইবিলাক wave liquid medium আৰু solid medium এদিও পাৰ হ'ব পাৰে, but solid medium to obviously যিকোনো wave পাৰ হ'ব because particles are very near to each other, so disturbance to quickly propagate হয়. But liquid medium মানে আকৌ ইয়াতে আমি liquid মানে আমি ইয়াতে কিবা পানীৰ কথা কোৱা নাই, ইয়াতে আমি molten lava কথা কৈছো, material in the form of liquidৰ কথা কৈছো. তো ইয়াতে লিকুইড মিডিয়ামৰ পৰা মুভ কৰে হয়, বাট শ্ল' হৈ যায়. যেনেকৈ মানুহ এটাই যদি আমি মাটিত দৌৰিব দিওঁ, জোৰে দৌৰিব, যদি পানীত যদি আকৌ দৌৰিব দিওঁ তেতিয়াহ'লে দৌৰিব নোৱাৰিব, সাঁতুৰিব, বা যদি সাঁতুৰিবও যদি পাৰে বা বোকাই দি যদি যাব লাগে স্পীডটো কমি যাব. ইন দ্য চিমিলাৰ মেনাৰ প্ৰাইমেৰী ৱেভছখিনিয়ে পাৰ হ'ব পাৰিব, ছলিড মিডিয়াম লিকুইড মিডিয়াম দুইটাৰেই পাৰ হ'ব পাৰিব, বাট যেতিয়া লিকুইড মিডিয়ামেদি যায় তেতিয়া এহেঁতে কি হৈ যায়, অলপ শ্ল' হৈ যায়. That is the only difference. So these are longitudinal waves wherein the particles vibrate, as here we have written, along the wave motion or parallel to the wave motion. Second point of all, they can travel through both solid as well as liquid medium, but yes, we have to understand they will get slowed down while moving along the liquid medium, through the liquid medium. They are analogous to sound waves. They are similar to, comparable to sound waves. Secondary waves they are known as transverse waves. Transverse waves যোনটো আমি mostly normally যোনটো আমি wave pattern এটা draw কৰো, তো এটা crest এটা থাকে আৰু trough এটা থাকে. So suppose যদি এনেকুৱা wave pattern এটা আছে য'ত waveটো এফালৰ পৰা এফালে মুভ কৰি আছে, বাট যদিও waveটো বা ডিষ্টাৰবেন্সটো এফালৰ পৰা এফালে মুভ কৰি আছে, ইয়াতে আমি যদি চাওঁ ইয়াতে পাৰ্টিকলছ বিলাক ভাইব্ৰেট কেনেকৈ কৰি আছে, পাৰপেণ্ডিকুলাৰলি ভাইব্ৰেট কৰি আছে, আইদাৰ দে আৰ গোয়িং away or they are coming towards. So হয়তো ইফালে নহয় বা হয়তো আপ নহয় বা ডাউন মুভমেণ্ট এটা হৈ আছে. য'ত আপ মুভমেণ্ট হৈ আছে সেইখিনি কোৱা যায় ক্ৰেষ্ট, CREST, ক্ৰেষ্ট, আৰু য'ত ডাউন মুভমেণ্ট হৈ আছে সেইখিনি কোৱা যায় ট্ৰাফ. সিম্পল লিটাৰেল ইংলিছত আমি জানো যে ক্ৰেষ্ট মানে হ'ল ওপৰৰ এৰিয়াখিনি আৰু ট্ৰাফ মানে হ'ল ডিপ্ৰেশ্যন বা তলৰ এৰিয়াখিনি. চ' ট্ৰান্সভাৰ্চ ৱেভবিলাকত এটা ক্ৰেষ্ট থাকিব আৰু এটা ট্ৰাফ থাকিব, আৰু এটা ক্ৰেষ্ট এটা ট্ৰাফ মিলি পেলাই এইটো এটা কমপ্লিট সিংগল ৱেভ এটা ফৰ্মেশ্যন হয়. চ' ফ্ৰম হিয়াৰ টু হিয়াৰ দেট কেন বি কল্ড এজ এ ওৱান ৱেভ ফ্ৰম ক্ৰেষ্ট টু ট্ৰাফ. Right, this is one wave. So number of waves per unit time যদি হৈ যায় সেইটো আকৌ frequency হৈ যাব. So they travel only through solid medium. ইয়াৰে ডিফাৰেন্সটো মেইন ডিফাৰেন্সটো কি হয় যে সেকেন্ডাৰী ৱেভছখিনিয়ে লিকুইড মিডিয়ামেদি পাৰ হ'ব নোৱাৰে, পাছ কৰিব নোৱাৰে, এহেঁতে খালি solid মিডিয়ামেদিহে পাৰ হয়, আৰু সেইটো এটা ডাঙৰ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন হৈ যায় ইয়াতে. And they are analogous or they are comparable to light waves. They are similar to light waves. These are some of the main differences between primary waves and secondary waves. Ehetor speed comparatively, no doubt, light is fastest wave among all the waves, but it's an electromagnetic wave. So otherwise, normally secondary waves kini near about 3 kilometers per second dot move kore. Primary waves ke comparatively slow speed hoy. So yata ami show korsu about the primary waves and the secondary wave. So etu hol eta wavelength, ekhini hol eta compression, aru ekhini hol rarefaction. So that's how like a spring is getting compressed on one side and getting released on the other side. So etu hol wavelength, ekhini hol primary wave. Secondary wave ki hoy, transverse wave, jot eta crest joto ami eimato salu eta trough thakibo, aru etu amplitude bili kowa jay, jimankhini movement হৈ আছে উপৰ বা তলত যিমানখিনি মুভ সেইটো amplitude of the wave বুলি কোৱা যায়. So coming to the surface waves, এইকেইটা হ'ল আমাৰ body waves or part আছিলে. body waves ৰ দুটা part, primary wave আৰু secondary wave. এতিয়া surface waves ৰ দুটা যোনটো আমি চাই আছিলো casually অলপমান ওপৰ superficially, that these are the waves that never penetrate the earth's surface but move always along the surface. ওপৰে ওপৰে যায়, পৃথিৱীৰ ভিতৰত সেনেকৈ সোমাই নাযায়, আৰু আচলতে য'ত ফ'কাছটো আছে সেই ফ'কাছৰ পৰাই যোনবিলাক ৱেভ ওলাই পেলাই ছাৰ্ফেচলৈকে আহিব, ছাৰ্ফেচলৈকে ওলাই আহি পেলাই
they get transformed. বেলেগকে সাৰফেচ ৱেভ ফৰ্ম নহয়, গোটেইবিলাক ৱেভ ফ'কাছৰ পৰা গোটেই ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ ফ'কাছৰ পৰা আহিছে। যেতিয়া ফ'কাছৰ পৰা প্ৰাইমেৰী ৱেভ আৰু ছেকেণ্ডেৰী ৱেভ চাৰিওফালে যেতিয়া স্প্ৰেড হ'ব, তেতিয়া ছাৰ্ফেচত আহি পেলাই বিকজ অফ মাল্টিপল পাৰ্মিটেশ্যন এণ্ড কম্বিনেশ্যন যেতিয়া বহুত ইণ্টাৰেকশ্যন হয় উইথ পাৰ্টিকলছ এভৰিৱেৰ এণ্ড অলছ' গেছেছ চলিডছ লিকুইডছ, তেতিয়া কি হয় কিছুমান ৱেভ ট্ৰান্সফৰ্ম হৈ যায়, আৰু সেই ট্ৰান্সফৰ্ম ৱেভখিনিকে আমি কি বুলি কওঁ ছাৰ্ফেচ ৱেভ বুলি কওঁ। ইয়াতে দুটা পাৰ্ট আছে, যোনটো ইয়াতে আমি শ্ব' কৰিছোঁ, দেট ইজ লাভ ৱেভ এণ্ড ৰেলে ৱেভ। লাভ ৱেভছখিনি কি হয়, দিজ আৰ দ্য টাইপ অফ ছাৰ্ফেচ অফ ট্ৰান্সভাৰ্চ ৱেভছ ৱেৰ দ্য পাৰ্টিকলছ ভাইব্ৰেট চাইডৱেজ। ইয়াতে চাইডৱেজ ভাইব্ৰেশ্যন হয় and the wave motion is perpendicular to the particle vibration is actually perpendicular to the wave motion. So yate sideways particles bilak vibrate kore, janeke juntu almost yate je ami show korisulu in the similar manner yate up and down movement hoy ase, aru love waves ot ki hoy sideways movement to hoy, and they are analogous to water ripples. janeke pathor pelai dile যিকোনো পুখুৰী বা হেৰিত ষ্টিল ৱাটাৰ যদি থাকে তেতিয়াহ'লে যেনেকৈ ৱেভ এটা ৰিপলছবিলাক ফৰ্মেশ্যন হয়, চ' সেনেকৈ ৱাটাৰ ৰিপলছৰ লগত আমি কম্পেয়াৰ কৰোঁ এবাউট দিছ লাভ ৱেভ। এণ্ড দিজ আৰ টাইপ অফ ছাৰ্ফেচ ৱেভ দেট ট্ৰেভেল অলং দ্য ছাৰ্ফেচ অফ দ্য আৰ্থ, কেৰেক্টাৰাইজ বাই দেয়াৰ এলিপ্টিকেল মোশ্যন অৰ চাৰ্কুলাৰ মোশ্যন বুলিও ক'ব পাৰোঁ। দে মষ্টলি মুভ ইন আ sort of a circle. So yate which is combination of longitudinal compression and dilation. So dilation মানে হ'ল যোনটো ডিলে যোনটো হয়, বাট ইয়াতে আমি টাইম ডাইলেশ্যনটো আনিব নোৱাৰোঁ, যোনটো আমি ফিজিক্সত কম্পেয়াৰ কৰোঁ। দিছ চিম্পলি ৱেভ ডাইলেশ্যন। দে আৰ এনালগাছ টু ৱাটাৰ ৱেভছ। যেনেকৈ সাগৰত যেনেকৈ ঢৌ আহে, তো সাগৰৰ ঢৌবিলাক কেনেকৈ আহে, এটা জেগাতে যদি আমি কিবা প্লাষ্টিকৰ বল এটা সাগৰত যদি থৈ দিওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি দেখা পাম যে সেই বলটো এবাৰ ওপৰত যায়, আকৌ তলত যায়, আকৌ ওপৰত আহে, এনেকৈ এটা জেগাতে ঘূৰি থাকে। সেইটোৱে দেখাত এনেকুৱা লাগে যে ৱেভ ফৰ্ম এটা হৈ আছে। ইয়াতে আৰু ভাল এক্সাম্পল এটা আমি ক'ব পাৰোঁ, যেনেকৈ ফুটবল বা চকাৰ ষ্টেডিয়ামবিলাকত যেতিয়া ফিফা ৱৰ্ল্ড কাপ বা যেতিয়া হয়, তেতিয়া যোনটো আমি মেক্সিকান ৱেভ বুলি যোনটো কওঁ, মানুহবিলাক নিজৰ ছিটতে এবাৰ উঠি দিয়ে, আকৌ এবাৰ বহে, আকৌ এবাৰ উঠে, আকৌ এবাৰ বহে, দূৰৰ পৰা দেখাত এনেকুৱা লাগে যে ৱেভ এটা ফৰ্ম হৈছে। বাট সেইটো ৱেভ মানে পাৰ্টিকলছবিলাক মুভ কৰা নাই, নিজৰ জেগাতে বেলেগ বেলেগ জাৰ্চি পিন্ধি পেলাই, বেলেগ বেলেগ কালাৰ পিন্ধি পেলাই মানে এবাৰ উঠে, আকৌ এবাৰ বহে, আকৌ এবাৰ উঠে, আকৌ এবাৰ বহে। চ' সেনেকৈ পেলাই ধুনীয়া ৱেভ এটা ফৰ্মেশ্যন হয়, যোনটো দূৰৰ পৰা যেনেকৈ কেমেৰাত দেখায়, সেইটো মেক্সিকান ৱেভ বুলি যোনটো কোৱা যায়। চকাৰ ষ্টেডিয়ামত মষ্টলি এইবিলাক কৰে তেওঁলোকে। চ' সেইটো হ'ল সেনেকুৱা টাইপৰ যোনবিলাক পেটাৰ্ণ হয়, সেইটোক আমি ৰেলে ৱেভছ বুলি কওঁ, য'ত চাৰ্কুলাৰ মুভমেণ্ট বা এলিপ্টিকেল মুভমেণ্ট এটা হয়, বাট পাৰ্টিকলছ আৰ ভাইব্ৰেটিং ইন অলমষ্ট ইন এটা এণ্টি ক্লকৱাইজ পেটাৰ্ণত, 12ৰ পৰা 9, 9ৰ পৰা 6, 6ৰ পৰা 3, এনেকৈ পেলাই এটা এণ্টি ক্লকৱাইজ পেটাৰ্ণত ঘূৰা আৰম্ভ হয়। বাট থাকে সেইখিনিতে, পাৰ্টিকেলটো সেইখিনিতে থাকে, পাৰ্টিকেল ডিছপ্লেচ নহয়, পাৰ্টিকেল জাষ্ট ৰিঅৰিয়েণ্ট কৰে নিজৰ জেগাতে। সেইটো কোৱা যায় ৰেলে ৱেভ। চ' যেতিয়া ভূমিকম্প এটা হয়, যেতিয়া আৰ্থকুৱেক হয়, আৰু যেতিয়া সেই পাৰ্টিকেলটো ডিষ্টাৰ্ব হৈ পেলাই নিজৰ জেগাতে অলপ ওপৰত গৈ পেলাই আকৌ ছাইড ৱাইজ গৈ পেলাই আকৌ তলত গৈ পেলাই আকৌ ওপৰলৈকে যেতিয়া আহে, সেই পেটাৰ্ণটোক কোৱা যায় ৰেলে ৱেভ। Here we have shown with a picture that এনেকৈ ছাইড ৱাইজ মুভমেণ্ট যোনটো হয়, যেনেকৈ স্নেক লাইক পেটাৰ্ণ, সাপ এডাল যেনেকৈ মুভ কৰে, সেই সাপৰ মুভমেণ্টটোৰ নিচিনা যোনটো মুভমেণ্ট হয়, সেইটোক আমি লাভ ৱেভ বুলি কওঁ। গ্ৰাউণ্ড ছাৰ্ফেচৰ মুভমেণ্ট কেনেকৈ হৈ আছে, কেতিয়াবা লেফ্ট যায়, কেতিয়াবা ৰাইট, কেতিয়াবা লেফ্ট, কেতিয়াবা ৰাইট। চ' এনেকুৱা এটা পেটাৰ্ণ এটা ক্ৰিয়েট হৈ যায়। দেট ইজ হোৱাট ইজ কল্ড এজ এ লাভ ৱেভ। এণ্ড দেন ৰেলে ৱেভটো কি হয়, ৰেলে ৱেভত যাতে ইয়াতে যেনেকৈ শ্ব' কৰিছোঁ, দেট ইজ এটা চাৰ্কুলাৰ পেটাৰ্ণত এটা মুভ কৰি আছে। So that is what is called as a Rayleigh wave. বুঝি পাইছো? Any doubt? Anybody so far? Now, this is what is called as seismograph. আমি যে কওঁ seismograph কি হয়, seismograph কেনেকুৱা হয়? So this is what is called as seismograph. Here what happens is, যেনেকৈ এটা স্পিণ্ডল এটা থাকে, আৰু যেতিয়া ভাইব্ৰেশ্যন হয়, তেতিয়া সেই স্পিণ্ডল লাইট ভাইব্ৰেট কৰে, আৰু ভাইব্ৰেট কৰাৰ কাৰণে কি হয়, এটা যেনেকৈ ECG থাকে, ইলেক্ট্ৰকাৰ্ডিঅ'গ্ৰাফ যেনেকৈ থাকে হস্পিটেলবিলাকত যেনেকৈ,
সো সেনেকুৱা ভাইব্ৰেশ্যন যেতিয়া হ'ব তাতে স্প্ৰিংডাল লৰিব তেতিয়া সেই পেপাৰখনত মাৰ্কিংছবিলাক সেনেকৈ ডেভেলপ হয় আৰু তাতে যোনবিলাক আমি স্কেল ক্ৰিয়েট কৰি থ'ম তাতে 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3 তেতিয়া আমি +1, -1 বা +2, -2 বা +8, -8 সেনেকৈ পেলাই আমি যেতিয়া বেছিকৈ ভাইব্ৰেট হ'ব আমি সেইটোত ক'ম ছাপ'জ 8 and above, 9 and above তেতিয়া সেইটো মেজৰ আৰ্থকুৱেক হোৱা বুলি যিটো আমি কওঁ ত' দ্যাটছ হাউ আ চিস্মোগ্ৰাফ উইল ৱৰ্ক আমি যেতিয়া স্কেলত আহোঁ scales of measurement of an earthquake. So there are two major scales যোনটো আমি ডিছকাছ কৰোঁ এটা হ'ল ৰিক্টাৰ স্কেল আৰু এটা হ'ল আমাৰ মাৰ্কেলি স্কেল ৰিক্টাৰ স্কেলটো কি হয় দিজ আৰ অলছ' কল্ড এজ দ্য ৰিক্টাৰ্ছ মেগনিটিউড স্কেল অৰ গুটেনবাৰ্গ ৰিক্টাৰ স্কেল বুলি কোৱা যায় ইট ইজ এ মেগনিটিউড স্কেল and it is a measure of the strength of earthquakes developed by Charles Richter in collaboration with Benno Gutenberg in 1935 আমি ইণ্টাৰনেল ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ আৰ্থ যেতিয়া পঢ়িছিলোঁ আমি তেতিয়া আমি পাইছিলোঁ যে গুটেনবাৰ্গ ডিছকণ্টিনিউটি বুলি যোনটো কোৱা যায় চ' দেট ইজ এ লাইন অফ ডিষ্টিংশ্যন এটা গুটেনবাৰ্গ ডিছকণ্টিনিউটি চ' ইট ইজ বেছড অন দ্য নেম অফ Benno Gutenberg so they had developed this Richter scale in 1935 so it's a logarithmic scale yate it's a logarithmic scale from 1 to 10 wherein 1.0 পৰা 1.9 লৈকে মাইক্ৰ লেভেল আৰ্থকুৱেক বুলি ধৰা যায় 2 পৰা 2.9 লৈকে it can be considered as a minor earthquake 3 পৰা 3.9 লৈকে it can be regarded as a slight earthquake and then 4 to 4.9 it can be regarded as comparatively light 5 to 5.9 is a moderate 6 to 6.9 is about strong 7 to 7.9 is a major earthquake then 8 to 8.9 is a great and 9 to 9.9 is the extreme earthquake that is with respect to the magnitude so ইয়াতে আমি গোটেই এটা স্কেলত যোনটো ভাইব্ৰেশ্যন যোনটো আমি এতিয়া শ্ব' কৰিলোঁ চিস্মোগ্ৰাফত according to that Mercalli scale of কি হয় it is a scale used to measure the intensity of an earthquake intensity to আমি এতিয়া কেনেকৈ measure করি it is a measure of effects of an earthquake on people structures and the landscape তাৰমানে apart from magnitude সেই এৰিয়াখিনিত মানুহৰ ওপৰত বা বিল্ডিঙৰ ওপৰত কিমানখিনি এফেক্ট পৰিছে destruction কিমান হৈছে it is mostly based on destruction so the scale uses Roman numerals to indicate the intensity of shaking from imperceptible to catastrophic destruction মানে একো ৰিয়েলাইজ কৰিব নোৱাৰাকে সৰুকে যদি অলপ ভাইব্ৰেশ্যন এটা হৈছে বা ইফালে বিল্ডিং ভাঙি যোৱাকে যদি ভাইব্ৰেশ্যন হৈছে তো সেইটো ইম্পেক্টটো কেনেকুৱা হৈছে সেইটোৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই মাৰ্কেলি স্কেলটো বনোৱা হৈছিলে তো আজিকালি আমি সেইকাৰণে মাৰ্কেলি স্কেলটো বেছিকৈ ইউজ নকৰোঁ বেছিকৈ এপ্লাই নকৰোঁ এইটো থিয়ৰিটিকেল পাৰ্পাছৰ কাৰণে জানিবৰ কাৰণে ভাল ফ্ৰম এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউ আদাৰৱাইজ প্ৰেক্টিকেল ৰেলেভেঞ্চ মাৰ্কেলি স্কেলৰ সিমান বেছি নাই এতিয়া আমি স্কেল বুলি ক'লে মষ্টলি ৰিক্টাৰ স্কেলে আমি ফ'ল' কৰোঁ কাৰণ দিছ ইজ মোৰ প্ৰেক্টিকেল এইটো মাৰ্কেলি স্কেলটো প্ৰেক্টিকেল কিয় বেছি নহয় বুলি আমি ক'ম সেইটো কাৰণ তাৰ দুটা কাৰণ আছে এটা কাৰণ হ'ল দেট এইটোত আমি ডেষ্ট্ৰাকশ্যন মেজাৰ কৰি আছোঁ ডেষ্ট্ৰাকশ্যন আস্পেক্টটো চাই আছোঁ আৰু ডেষ্ট্ৰাকশ্যন আস্পেক্টটো অকল মেগনিটিউডৰ ওপৰত ডিপেণ্ড নকৰে অকল ভূমিকম্প বা আৰ্থকুৱেকটোৰ যোনটো মেগনিটিউড সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড নকৰে এইটোৱে আৰু দুটা বস্তুৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে সেইটো হ'ল প্ৰথম দেট ইজ সেই এৰিয়াখিনিত পপুলেশ্যন ডেঞ্চিটি কিমান যদি পপুলেশ্যন ডেঞ্চিটি বহুত বেছি হয় তেতিয়াহ'লে দেখা গৈছে যে ডেষ্ট্ৰাকশ্যন বা হিউমেন কেজুৱেলিটি বহুত বেছি হৈছে ফৰ এক্সাম্পল ইন 1999 in Afghanistan there was an earthquake in the northern part of Afghanistan and northwest frontier province of Pakistan there is the Peshawar area the Khyber Pakhtunkhwa area of Pakistan সেইখিনিত 3.5 in the Richter scale আহিছিলে and more than 5,000 to 10,000 people got affected
almost 5,000 perished, almost 5,000 died. So that was a big casualty. Aru 3 to 3.5 Richter scale ami iman casualty hanake palai expect nokoru. But hetu kihor karone hoisile because population density was very high. It is still very high in that part. Aru second reason juntu, second factor juntu depend koribo destruction. Hetu hol type of construction. Type of construction, or we can say technology, use of technology. So developing country দেখা গৈছে, developing country বিলাকত দেখা গৈছে যে যদিও extreme events বিলাক কমকে আহে comparatively, যেনেকৈ জাপানত earthquake বেছিকৈ আহে বা US-তো বহুত বেছি আহে, বাট সেইটো কম্পেৰিজনত ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰি বিলাকত যদিও earthquake যদি ইণ্টেন্সিটি কমো হয়, যদি ম্যাগনিটিউড স্কেলত যদি কমো হয়, তথাপিতো ইম্প্যাক্টটো বা যোনটো এফেক্ট, হিউম্যান এফেক্ট, সেইটো বেছিকৈ দেখা গৈছে ফৰ দিছ টু ৰিজন, দ্যাট ইজ পপুলেশ্যন ডেন্সিটি ইজ very হাই. Secondly, most of the developing countries, they have scarce resources, so technology report himan besi মানে ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব নোৱাৰে. বিল্ডিং কনষ্ট্ৰাকশ্যন হওক বা যিকোনো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট হওক, তাতে দে কম্প্ৰমাইজ অন দ্য কোৱালিটি অফ কনষ্ট্ৰাকশ্যন. আৰু সেইটো কাৰণে যেনেকৈ ব্ৰিজ ভাঙা বা ৰাস্তা বেয়া হৈ যোৱা বা বিল্ডিং ভাঙি যোৱা, এইবিলাক বহুতবাৰ ইনচিডেন্সেছ দেখা গৈছে বিকজ অফ lack of fund, lack of construction, bad construction material use, and the technology that is used is bad. In Japan, for example, they have invested huge in terms of technology and the means of construction. So, hetu report hikarne telugu population density bahut beshi kom hoy. So, 8-9 Richter scale to jodi earthquake ahe, hardly 1 or 2 people die in Japan, but in Bangladesh, in Pakistan, in these in India, in Nepal, jodi 4-5 Richter scale to jodi earthquake eta ahe, many people get affected because of this too. So, এইটোৰ পৰা আমি গম পাওঁ যে প্ৰেক্টিকেল ৰেলেভেন্সটো আচলতে মাৰ্কেলি স্কেলৰ সিমান বেছি নাই. ইট ইজ বেছড অন, কাৰণ যদি আমি উই টেক কেয়াৰ অফ দিজ 2 points, দেন উই কেন লোৱাৰ দ্য ইম্পেক্ট অৰ লোৱাৰ দ্য এফেক্ট অফ দিছ ডেষ্ট্ৰাকশ্যন. বাট যিয়ে নহওক, ইয়াতে ৰোমান নিউমেৰেলছত তেওঁলোকে কাউণ্ট কৰে 1, which is regarded as not felt, it has not been felt by the earthquake, by the people. আৰু ছেকেণ্ডত আছে উইক আৰ্থকুৱেক, থাৰ্ডটো উইক বুলি ধৰা যায়, ফ'ৰ্থটোত লাইট আৰ্থকুৱেক, ফিফ্থটো মডাৰেট আৰ্থকুৱেক, ছিক্সথ হ'ল ষ্ট্ৰং আৰ্থকুৱেক, 7 ইজ ভেৰি ষ্ট্ৰং আৰ্থকুৱেক, 8 ইজ ছিভিয়াৰ, 9 ইজ ভায়লেণ্ট, 10 ইজ ইণ্টেন্স, 11 ইজ এক্সট্ৰিম, এণ্ড 12 ইজ কেটাষ্ট্ৰফিক. So, এই word কেইটা তেওঁলোকে ইউজ কৰিছিলে যে আপ টু কেটাষ্ট্ৰফিক. অ'কে, আগৰখিনি ৰিকেপ কৰিব. চ' কেন ইউ লেট মি ন' আগৰখিনি কোনখিনিৰ পৰা ৰিকেপ কৰিব লাগে? Can anybody let me know কোনখিনিৰ পৰা you want me to recap? So, quickly বাৰু মই ৰিকেপ কৰি দি আছোঁ. So, আমি ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ earthquake as a definition of earthquake, then seismicity, the process. Earthquake or simple definition, there can be multiple definitions of earthquake, but here we have written it's a vibration of the earth's surface caused by disturbance or the propagation of disturbance which causes elastic disequilibrium or যোনটো elastic equilibrium থাকে সেইটো disturb কৰি দিয়ে at or beneath the earth surface. The place of origin of earthquake is called the focus, which is always hidden inside the earth surface. The place on the ground surface, তাৰমানে যদি it will surface, it will crust, তো ইয়াতে
ক'ৰবাত যদি ইম্পেক্ট এটা ক'ৰবাত যদি কিবা এটা ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ এটা ক্ৰিয়েট হৈছে সেইটো কি কোৱা যায় ফ'কাছ যোনটো হাইপ'চেণ্টাৰ বুলি কোৱা যায় হাইপ'চেণ্টাৰ আৰু সেইটো পাৰপেণ্ডিকুলাৰলি ওপৰত কাৰণ কি এইটোতো হিডেন হৈ আছে তাতেতো মানুহ নাথাকে পাৰপেণ্ডিকুলাৰলি ছাৰ্ফেচত যোনটো পইণ্ট থাকে সেইটোক কোৱা যায় এপিচেণ্টাৰ আৰু এপিচেণ্টাৰটো চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট এৰিয়া হৈ যায় আমাৰ কাৰণে যিকোনো আৰ্থকুৱেক এটা যদি ক'ৰবাত ষ্ট্ৰাইক কৰে চবেই সেইটোৱে সোধে নিউজত আহে যে এপিচেণ্টাৰ ক'ত আছে কাৰণ কিয় ইয়াতে যোনকেইটা আমি ৱেভছ প্ৰাইমেৰী ৱেভ ছেকেণ্ডেৰী ৱেভ বা লাভ ৱেভ ৰেলে ৱেভ এই চাৰিটা ৱেভ ইয়াতে চবতকৈ সোনকালে একেলগে আহি পায় আৰু যিহেতুকে চবতকৈ সোনকালে একেলগে আহি পায় সেইকাৰণে চবতকৈ বেছি ইম্পেক্ট চবতকৈ বেছি যোনটো ডিষ্ট্ৰাকশ্যন হয় সেইটো এপিচেণ্টাৰৰ সেইখিনি এৰিয়াতে হয় আৰু এপিচেণ্টাৰৰ পৰা যিমান দূৰত গৈ থাকোঁ আমি সিমানে ইম্পেক্টটো কমি কমি গৈ থাকে দ্য প্লেচ অন দ্য গ্ৰাউণ্ড ছাৰ্ফেচ উইচ ইজ পাৰপেণ্ডিকুলাৰ টু দ্য বাৰিড ফ'কাছ ইজ কল্ড এজ দ্য এপিচেণ্টাৰ ইয়াতে আমি শ্ব' কৰিছিলোঁ এবাউট দ্য হিডেন ফ'কাছ এণ্ড দ্য এপিচেণ্টাৰ পাৰপেণ্ডিকুলাৰলি অন দ্য ছাৰ্ফেচ তাৰপিছত আমি আহিলোঁ waves কি হয় seismic waves কি হয় the waves which get generated during an earthquake is known as the seismic waves seismograph to কি হয় the instrument in which the seismic waves are recorded that is known as the seismograph the scale in which the seismic vibrations are recorded are known as the Richter scale and the Mercalli scale তাতে আমি আকৌ next এইটো ডায়াগ্ৰামত show কৰিছিলোঁ the seismic waves are vibrations that travel through the earth or the other planetary bodies caused by the sudden movement of material. So, ইয়াতে primary waves যোনকেইটা যোনটো longitudinal wave they are almost going straight যায় but ইয়াতে অলপমান curve patternত এইকাৰণে show কৰা গৈছে কাৰণ কিয় আমি জানো যে crustটো solid হয় আকৌ mantle টো viscous হয় আকৌ outer core টো liquid হয় আকৌ core টো solid হয় আকৌ outer core তাৰমানে এবাৰ solidৰ পৰা viscousৰ পৰা আকৌ liquidৰ পৰা আকৌ solidৰ পৰা আকৌ viscous তো solid পৰা আকৌ liquidৰ outer core আকৌ liquidৰ পৰা আকৌ viscous আকৌ solid so এনেকৈ বেলেগ লেয়াৰত যেতিয়া সোমাই গৈ আছে so the waves they tend to bend this is why they do not follow the straight path but though they try to go to in the straight manner but they get curved a lot but still the primary waves they move almost straight secondary wave ইয়াতে যোনটো show কৰা হৈছে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে কাৰণ কি ছেকেণ্ডেৰী ৱেভ লিকুইড মিডিয়ামেদি কেতিয়াও পাছ নহয় আৰু আমি যদি আউটাৰ কোৰত আমি আচলতে সেনেকৈ গম পালোঁ যে আউটাৰ কোৰটো লিকুইড মিডিয়ামেদি হয় লিকুইড মিডিয়াম আছে কিহৰ কাৰণে যেতিয়া প্ৰত্যেকটা আৰ্থকুৱেক যেতিয়া মেজাৰ কৰা গ'ল যেতিয়া ৰেকৰ্ড কৰা গ'ল তেতিয়া আমি পালোঁ যে নিয়াৰ এবাউট 120 to 150 ডিগ্ৰী এংগল এংগুলাৰ ডিষ্টেঞ্চ যেতিয়া আমি মেজাৰ কৰিলোঁ তেতিয়া এইখিনি এৰিয়াত আমি না primary wave পাই আছো না secondary wave পাই আছো না surface wave পাই আছো so this is actually called as a shadow zone so এইখিনি এৰিয়াত আমি কি বুলি কম we call it as a shadow zone তো shadow zone এটা হেনেকুৱা এৰিয়া য'ত আমি কোনো seismic wave record নকৰোঁ য'ত নাতো আমি P wave পাওঁ না S wave পাওঁ না L wave পাওঁ না Rayleigh wave পাওঁ প্ৰাইমেৰী যোনকেইটা ছাৰ্ফেচ ৱেভ সেইখিনিতো আমি নাপাওঁ কাৰণ ইমান দূৰলৈকে ছাৰ্ফেচ ৱেভ যাব নোৱাৰে ইণ্টেনচিটি সিমান বেছি নাই বা স্পীড সিমান বেছি নাই প্ৰাইমেৰী ৱেভ চিধা গুচি যায় সেইকাৰণে আমি প্ৰাইমেৰী ৱেভ এটা এক্সপেক্ট কৰিব নোৱাৰোঁ এলং দিছ এংগুলাৰ ডিষ্টেঞ্চ আৰু ছেকেণ্ডেৰী ৱেভ এইকাৰণে নাপাওঁ কাৰণ ছেকেণ্ডেৰী ৱেভ এইখিনিৰ পৰা ডিফ্লেক্ট হৈ যায় যোনটো আউটাৰ কোৰ যোনটো লিকুইড এৰিয়া সেইফালৰ পৰা ডিফ্লেক্ট হৈ যায় তো সেইখিনি এৰিয়াক আমি শ্বেডো জোন বুলি কোৱা যায় আৰু অবভিয়াছলি অলপ প্ৰাইমেৰী ৱেভ এফালেও আহে বেণ্ড হৈ পেলাই আহে বাট ছেকেণ্ডেৰী ৱেভ এইখিনিৰ তলত অলপো পোৱা নাযায় তো সেইটোক আমি কওঁ যে শ্বেডো জোন যোনটো সেইটো ছেকেণ্ডেৰী ৱেভৰ বহুত ডাঙৰ শ্বেডো জোন এটা পোৱা যায় বাট প্ৰাইমেৰী ৱেভৰ শ্বেডো জোন সিমান বেছি নাথাকে নাও কামিং বেক টু তাৰপিছত আমি আহিলোঁ যোনবিলাক ছিছমিক ৱেভ তাতে দুটা টাইপ অফ ৱেভ আছে বডি ৱেভ আছে আৰু ইফালে ছাৰ্ফেচ ৱেভ বডি ৱেভ যোনবিলাক থ্ৰু দ্য আৰ্থ পাছ হৈ যায় আৰু ছাৰ্ফেচ ৱেভ যোনবিলাক ছাৰ্ফেচে যায় চ' দে আৰ অলছ' অফ টু টাইপ প্ৰাইমেৰী ৱেভ আৰু ইফালে secondary wave they are stronger body waves are much stronger
Surface waves, they are comparatively weaker. Tate ako love waves ase, ako Rayleigh waves ase. In terms of vibrations, ami koisulu je primary waves kini longitudinal wave hoy. Yate the particles are vibrating along the wave motion boli koa jay. So they are solid, liquid, medium, duita medium edi par hobo pare, but yes, liquid medium they become slowed down. Solid they can move fast, and they are analogous to sound waves. So they are comparatively strong. Primary waves are very strong, and secondary waves, they are comparatively weak. They are transverse waves. Transverse waves jot eta crest thakibo aru eta trough thakibo, eta serpentine manner up and down movement eta hoy ate. So these are transverse waves wherein particles vibrate perpendicular to the wave motion. So wave motion to enake wave dal enake goi ase aru particles bilak enake vibrate hoy ase. So perpendicular to the wave motion vibration hoy ase, aru hekane slow down hoi jay. They cannot travel fast because time waste hoy ase. They can travel only through solid medium. So hetu karone impact, hetu karone strength to komi gise, karon kyo only solid medium edi they can pass through. They cannot pass through liquid medium. They are analogous to light waves. So আমি এটু কেতিয়াবা compare কৰো যে light is obviously faster, much faster than sound. But যেতিয়া আমি strength ৰ কথা কওঁ, that which wave is more stronger, whether sound wave is more stronger or light wave is more stronger. Can anybody comment that which wave is more stronger? Which countries on the shadow zone? See, countries, কোনকেইটা country shadow zone ত পৰিব হেতু আমি হেনেকে ক'ব নোৱাৰো, কাৰণ কি হেতু with respect to earthquake হে shadow zone ত থাকিব, কাৰণ কি প্ৰত্যেকটা earthquake ৰে এটা shadow zone থাকিব. তো shadow zone এটা permanent area নহয়. Respectively, with respect to each and every earthquake, আমি shadow zone এটা determine কৰিব লাগিব. যদি ক'বাত নেপালত যদি earthquake এটা হৈছে, so এই নেপালৰ earthquake ৰ respective suppose Saudi Arabia যদি ওচৰত আছে, Saudi Arabia shadow zone ত পৰি যাব পাৰে. Example এটা লৈছো. Fine. So India গম পাইছে earthquake হৈছে, Sri Lanka গম পাইছে, Bangladesh, but suppose Saudi Arabia গম পোৱা নাই, কিয়? কাৰণ Saudi Arabia most probably shadow zone ত পৰি গৈছে. But America গম পাই গৈছে যে নেপালত earthquake হৈছে, কিয়? Primary wave সিধা গুচি গৈছে, সিধা গৈ পেলাই আমেৰিকাই হেঁতৰ ৰিক্টাৰ স্কেলত ৰেকৰ্ড কৰিছে. So হেনেকে পেলাই intensity of the wave to আমি জানো, there is speed জানো, time lag কিমান হৈছে আমি হেতু জানো. So speed জানো, time জানো, তো আমি distance to measure কৰিব পাৰো. So কোনটো distance ত সেই earthquake টো হৈছে, লগে লগে আগতে হেতু graphically calculate কৰিব লগা হৈছিলে, আজিকালি হেতু computerized হৈ গৈছে, automated হৈ গৈছে. So লগে লগে গম পাব যে এইটো distance ত কোনখন country আছে, তেতিয়া এটা গম পাব যে নেপালত earthquake টো হৈছে. But Saudi Arabia maybe shadow zone ত থাকি যাব পাৰে. So I hope you have understood. The shadow zone is a permanent area নহয়. Okay, clear. Shadow zone permanent area নহয়. Shadow zone with respect to each and every earthquake, আমি shadow zone calculate কৰিব লাগিব. Yes, so yeah, many people have answered correctly. The sound wave is more stronger. Can you say how can you prove that sound waves are more stronger than light? Light is much faster than sound, but we would say the sound is stronger than light. Can you break a building with light? I'm not talking about again laser. Laser is different. Laser is light amplification by stimulated emission of radiation. I'm not talking about stimulated emission of radiation. I am simply talking about normal light, white light. Can you break any building by light? But I think you know that we can increase the sound and you can shatter windows, you can shatter buildings by sound waves. So they are much stronger, because this is the reason why they are, what is the reason? Because they are longitudinal waves. There are compressions and rarefaction. They go in a single manner. Yes, sonic boom, correct. So they go in a single direction, right? Now coming back, so far আমি এখানে বুঝি পালো যে body waves strong হয়, surface waves খিনি weak হয়. তাৰপিছত আমি আহিছিলো যে primary waves আৰু ইফালে secondary waves. Primary wave ইয়াতে diagram টো আমি show কৰিছো, picture এটা য'ত compression আৰু rarefaction আছে. Secondary wave এনেকুৱা এটা transverse wave. তাৰপিছত love wave আৰু Rayleigh waves ৰ কথা পাতিছিলো. Love waves
সাইড ওয়াইজ মুভমেন্ট এটা হয় ইয়াতে আমি এইটো বুজিব পাৰো যে যদি আমি সাপোজ ৰাস্তা এটা দেখা পাইছো যদি ভূমিকম্প এটা আহিছে আৰু যদি আমি দেখা পাওঁ যে ৰাস্তাটো ওপৰতল হৈ গৈছে ৰাস্তাটো আপ এণ্ড ডাউন হৈ গৈছে কিটা আমি দেখা পাওঁ যে বিল্ডিংটো ফাট মেলি গৈছে বিল্ডিংটোত আৰু ফাট মেলি এটা পৰ্চন ওপৰত গুচি গৈছে এটা পৰ্চন তলত গুচি গৈছে যদি হেনেকুৱা হয় তেতিয়াহ'লে আমি কনক্লুড কৰিব পাৰো হয়তো এইটো প্ৰাইমেৰী ৱেভৰ কাম হ'ব নহয়বা সেকেন্ডাৰী ৱেভৰ কাম হ'ব ফাইন আপ এণ্ড ডাউন মুভমেন্ট যদি এটা হয় কাৰণ তলৰ পৰা খুন্দা মাৰে বিল্ডিংটো বাট যদি শেয়াৰিং এফেক্ট এটা হৈছে যদি ছিঙি গৈছে ৰাস্তাটো যদি এটা লেভেলতে যদি ৰাস্তাটো ছিঙি যোৱাৰ নিচিনা হৈছে বা বিল্ডিংটো যদি টিল্ট হৈ গৈছে বেকা হৈ গৈছে তেতিয়াহ'লে আমি কম যে সেইটো হয়তো লাভ ৱেভ নহয় বা ৰেল ৱেভ দ্যাট ইজ সাৰফেস ৱেভৰ কাম কাৰণ সাৰফেস ৱেভ হৰিজন্টেলি আহে পাৰপেণ্ডিকুলাৰ টু দ্য বিল্ডিং আহি পেলাই খুন্দা মাৰে সেইকাৰণে আমি যে কওঁ চবতকৈ বেছি ডিষ্ট্ৰাকশ্যন কোনে ক্ৰিয়েট কৰে যদিও শ্ল' হয় উইক হয় বাট সাৰফেস ৱেভ খিনিয়ে মোষ্টলি লাভ ৱেভে চবতকৈ বেছি ডিষ্ট্ৰাকশ্যন ক্ৰিয়েট কৰে বিকজ পাৰপেণ্ডিকুলাৰ টু দ্য বিল্ডিং হিট কৰে বাট প্ৰাইমেৰী ৱেভ আৰু সেকেন্ডাৰী ৱেভে তলৰ পৰা হিট কৰে আপ এণ্ড ডাউন মুভমেণ্ট এটা ক্ৰিয়েট কৰিব চ' দিছ ইজ হাউ সাইড ৱাইজ মুভমেণ্ট হয় লাভ ৱেভত আৰু ৰেলে ৱেভত কি হয় এটা এলিপ্টিকেল বা সাৰ্কুলাৰ মুভমেণ্ট এটা হয় ইয়াতে আমি ডায়াগ্ৰামটো শ্ব' কৰিছিলোঁ সাইড ৱাইজ মুভমেণ্ট হ'লে লাভ ৱেভ আৰু ইফালে সাৰ্কুলাৰ মুভমেণ্ট হ'লে ৰেলে ৱেভছ তাৰপিছত আমি চিস্মোগ্ৰাফ কি হয় এইটো অলপমান ফটো এখন শ্ব' কৰিছোঁ দেন উই কেম টু দ্য ৰিক্টাৰ স্কেল এণ্ড মাৰ্কেলি স্কেল ইয়াতে আমি কৈছিলোঁ যে ৰিক্টাৰ স্কেলটো আমি মেগনিটিউডখিনি মেজাৰ কৰোঁ ফ্ৰম 1 to 10 আৰু মাৰ্কেলি স্কেলত আমি মেগনিটিউড নহয় আমি ইণ্টেনচিটি মেজাৰ কৰোঁ আৰু ইয়াতে আমি ডিষ্ট্ৰাকশ্যনটো আমি মোষ্টলি ইয়াতে উই টেক ইট ইনটু কনচিডাৰেশ্যন যাত কিমানখিনি ডিষ্ট্ৰাকটিভ হ'ব পাৰে এটা আৰ্থকুৱেক নাও কামিং টু দ্য ক্লাছিফিকেশ্যন অফ আৰ্থকুৱেক আই হোপ so far so good how are we going to classify an earthquake so দুটা classification আছে আমাৰ প্ৰথম হ'ল on the basis of causative factor কিহে ক্ৰিয়েট কৰে earthquake so এটা natural earthquake বুলি কোৱা যায় আৰু ইফালে artificial বা human induced earthquake natural earthquakesত সবতকৈ strong যোনটো হয় এইটো হ'ল tectonic earthquake মানে য'ত plates বিলাক খুন্দা খায় so plates খুন্দা খাই পেলাই যেতিয়া strong vibration হয় so আমি জানো যে যেনেকৈ ইণ্ডিয়ান প্লেট আৰু ইউৰেছিয়ান প্লেট খুন্দা খাই আছে so আমাৰ এইখিনি এৰিয়াত ইণ্ডিয়াত নৰ্দাৰ্ণ পাৰ্টখিনিত so নৰ্দাৰ্ণ পাৰ্টত এইখিনি পাৰ্টত এফালৰ পৰা ইউৰেছিয়ান প্লেট আহি আছে আৰু সাউথৰ পৰা ইণ্ডিয়ান প্লেটখন এনেকৈ সোমাই গৈ আছে তলত সাবডাক্ট হৈ আছে so এই পাৰ্টখিনিত ইয়াৰ পৰা গুজৰাটৰ পৰা জম্মু কাশ্মীৰ লৈ পেলাই এই গোটেই এৰিয়াখিনিত this is the plate margin and this is very very destructive so এইখিনিতে কি হৈ আছে প্লেটছ দুখন প্লেট খুন্দা খাই আছে এটা হ'ল ইউৰেছিয়ান প্লেট মুভিং ফ্ৰম দ্য নৰ্থ আৰু সাউথৰ ফালে আছে ইণ্ডিয়ান প্লেট আৰু সেইকাৰণে এই পৰ্চনখিনিত সদায় ডেইলি বেচিছতে এটা নহয় এটা আৰ্থকুৱেক আহে এইটো নিউজত আহিব পাৰে বা নোৱাৰে এতিয়া যদি ডেইলি যদি নিউজত দি দিয়ে তেতিয়াহ'লে পেনিকিং হৈ যাব মানুহ পেনিক হৈ যাব সেইকাৰণে গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন থাকে যদি 0.2 বা 3 বা 1.5 বা 2.5 ৰিক্টাৰ স্কেলত যদি কিবা আৰ্থকুৱেক আহিছে দেট শুড নট বি প্ৰপাগেটেড ইন দ্য মিডিয়া ইন দ্য ফৰ্ম অফ আৰ্থকুৱেক কাৰণ কিয় আমি ডেইলি বেচিছত আমি অবজাৰ্ভ কৰি অলপমান ভাইব্ৰেশ্যন এটা ফিল কৰোঁ বাট সেইটো নিউজত নাহে যদি 4, 5, 6 তো তাতকৈ এবভ যদি এনেকুৱা আৰ্থকুৱেক আহে তেতিয়াহ'লে
to for precautionary basis যাতে মানুহে হেৰি হয় ৰেডি হয় সো হেনেকে পেলাই হেতু নিউজত দিয়া যায় আৰু তাৰ বাহিৰে হেতুটো কিউৰিং টু নাই হেনেকে আছে আমি প্ৰেডিক্ট কৰিব এতিয়ালৈকে টেকনলজি কিমান ডেভেলপ মানে আমি প্ৰেডিক্ট কৰিব পাৰিম সো আনপ্ৰেডিক্টেবল হয় এতিয়ালৈকে বাট আমি কমসে কম জোনিফাই কৰিছো আমি জোনেল ক্লাসিফিকেশন কৰিছো ওয়াৰ্ল্ডতো আছে আৰু ইন্ডিয়াতো আমি এতিয়া চাম সো আমি জোন 1 জোন 2 জোন 3 পেলাই জোন 5 লৈকে আমি ক্লাসিফাই কৰিছো যাতে মানুহবিলাকে কমসে কম গম পায় যে কোনটো জোনত নিজৰ জায়গাটো কোনটো জোনত আছে আৰু হেনেকে যাতে কনস্ট্ৰাকশন হওক বা লাইফস্টাইল যদি হয় তেতিয়া হেতু হিচাপত যাতে আমি ম্যানিপুলেট কৰিব পাৰো সো টেকটনিক আৰ্থকুৱেকস are the strongest of the earthquakes যেতিয়া দুখন প্লেট খুন্দা খায় তেতিয়া সো এখিনতে বহুত strong earthquake আহে because of these two tectonic plate collision second যোনটো earthquake আহিব পাৰে strong হেতু হল volcanic earthquake আৰু volcanic earthquake মানে যেনেকৈ আমি কালি কৈছিলো যে যদি কিবা এটা আগ্নেয়গিৰি কোৱাত হেৰি হৈছে ইৰাপ্ট হৈছে যদি volcanic eruption হৈছে that itself is a very strong process so volcanic eruption হোৱাৰ লগে লগে earthquake হ'বই second is plutonic earthquake plutons কি বস্তু হয় যেনেকৈ আকৌ কালি volcano থ্ৰুদি আমি ডিসকাস কৰিছিলো যে intrusive igneous rocks form হয় যেনেকৈ হয়তো কেতিয়াবা লাভা ওপৰত ইৰাপ্ট হয় আৰু কেতিয়াবা লাভা ওপৰত ইৰাপ্ট নহব পাৰে পাথৰৰ মাজে মাজে লাভাখিনি যেনেকৈ আমি ওয়াল বনাও সো যেনেকৈ ইটা থাকে ইটাৰ মাজে মাজে সিমেন্ট বিলাক আমি খুমাই দিওঁ তো হেনেকে পেলাই পাথৰৰ মাজে মাজে যত গ্যাপ থাকে তাতে তলৰ পৰা লাভা আহি পেলাই হেকিনতে খুমাই গৈ পেলাই সলিডিফাই হৈ যায় হেতু এটা ডিস্টাৰবেন্স এটা ক্ৰিয়েট কৰে আৰু সেই ডিস্টাৰবেন্সটো আকৌ প্ৰপাগেট হয় ইন দা ফৰ্ম অফ waves which is called as again seismic wave so হেনেকুৱা earthquake বিলাকক কোৱা যায় plutonic earthquake which again comparatively weaker so obviously natural earthquakes are always stronger as compared to human induced or man made earthquakes আৰু natural earthquake ভিতৰতে সবতকে strong হয় এটো tectonic earthquake তাতকে অলপমান কম strong হয় that is volcanic তাতকে অলপমান কম strong হয় that is plutonic earthquake আৰু isostatic earthquake কি হয় যেতিয়া isostasy বুলি কোৱা যায় তাৰমানে isostasy মানে হল crustal balance এতিয়া কিবা কাৰণত হেতু man made হ'ব পাৰে নহয় বা natural হ'ব পাৰে কিবা কাৰণত যে isostatic balance যোনটো crustal balance বুলি আমি বুজিব পাৰো কাৰণ কি isostasy আমাৰ সিলেবাসত নাই কাৰণ আমি মোস্টলি isostasy ইয়াত নপঢ়ো বাট crustal balance যেতিয়া অলপমান ডিস্টার্ব হৈ যায় যেনে কিবা এটা বস্তু আমি যদি টেবুল এখন থাকে আৰু টেবুলত যদি আমি লাগাতকে বেছি ভাৰী বস্তু থৈ দিও তেতিয়ালে সেই টেবুলখন ভাঙি যোৱাৰ বা কোলাপস হৈ যোৱাৰ চান্স থাকে হেতু কোৱা যায় crustal balance বা crustal balance টো ডিস্টার্ব হৈ যোৱা যেতিয়া কিবা এটা কাৰণত যদি crustal balance টো ডিস্টার্ব হৈ যায় আৰু কিবা এটা এৰিয়া যদি কোলাপস হয় তেতিয়া যোনটো ভাইব্ৰেচন তেতিয়ালে যোনটো শেকিং যোনটো ক্ৰিয়েট হ'ব হেতু কোৱা যায় isostatic earthquake and comparatively these are weaker in terms of natural earthquakes human induced যোনবিলাক মানুহে কৰা কাম যেনেকৈ নিউক্লিয়াৰ এক্সপ্লোজন হ'ব পাৰে আন্ডাৰগ্ৰাউণ্ড নিউক্লিয়াৰ এক্সপ্লোজন বা আন্ডাৰ ৱাটাৰ আন্ডাৰ সি নিউক্লিয়াৰ এক্সপ্লোজনো হ'ব পাৰে মাইনিং হয় ড্ৰিলিং হয় সো মাইনিং মোস্টলি আমি সলিডছৰ ক্ষেত্ৰত মাইনিং কৰো আৰু লিকুইডছৰ ক্ষেত্ৰত আমি মোস্টলি ড্ৰিলিং কৰো সো যদি মাইনিংয়ে কৰো বা ড্ৰিলিংয়ে কৰো ভিতৰ কি হয় অলপমান খোখলা হৈ যায় ভিতৰখন তেতিয়া ওপৰৰ পৰা কোলাপস হৈ যোৱাৰ চান্স থাকে তো তেতিয়া অলপমান মানে earthquake হৈ যোৱাৰ চান্স থাকে বা these are comparatively local earthquakes blasting হওক rock blasting বা যিকোনো sand blasting যদি আমি কৰো তেতিয়া অলপমান disbalance আকৌ isostatic balance disbalance এটা ক্ৰিয়েট হৈ যাব পাৰে man made হেনেকে পেলা earthquake আহিব dam construction আছে gravity dam বা static load এটা ক্ৰিয়েট হৈ যায় সো ডাঙৰ ড্যাম বিলাকে কি কৰে তলৰ যোনটো সাবস্ট্ৰেটাম হেতুৰ ওপৰত তলৰ যিখিনি পাথৰ হেতুৰ ওপৰত এটা স্ট্যাটিক লোড কন্টিনিউয়াস লোড এটা ক্ৰিয়েট কৰি থাকে আৰু হেতু কাৰণে বহুতবাৰ কি হয় হঠাৎ ডুবি যায় জায়গাটো কোলাপস হৈ যায় ফৰ এক্সাম্পল ওয়াৰ্ল্ডত আমাৰ হুভাৰ ড্যাম ইনসিডেন্ট এটা আছে ইউএছএত কলোৰাডো নদীৰ ওপৰত যোনটো হুভাৰ ড্যাম বনোৱা হৈছিল তাতে হুভাৰ ড্যাম কোলাপস হৈছিল আকৌ ৰিপেয়াৰ কৰা গ'ল আমাৰ মহাৰাষ্ট্ৰত কোইনা ড্যাম ইন দ্য কোইনা ৰিভাৰ লাটুৰ ডিস্ট্ৰিক্ট কোলাপস হৈছিল সো হেতু এটা ইনসিডেন্স লোকাল আৰ্থকুৱেক হেতুৰ পৰা ক্ৰিয়েট হৈ যাব বা যিকোনো এনি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰেল ডেভেলপমেন্ট যদি পাহাৰীয়া এৰিয়া বিলাকত যদি আমি টানেলিং কৰো তেতিয়া সেই টানেল বিলাকো হেতুৱে পাহাৰখনক অলপমান লুজ কৰি তোলে আৰু তেতিয়া কোলাপস হৈ যাব পাৰে
এটা কিছুমান লোকেল আৰ্থকুৱেক হ'ব পাৰে these are some of the human induced earthquakes next classification হল আমাৰ on the basis of depth of focus so on the basis of depth of focus বুলি ক'লে মানে কিমান ডিপত এই আৰ্থকুৱেকটো আছে সেইটো আমি ডিসকাস কৰো so moderate or shallow focus earthquake it will here the focus lies within 50 kilometer from the surface tamane suppose it will surface suppose it to crust aru ei crust tut focus to kobat ekinte ase that is nearly about 50 kilometer ase tetale hetuk ami shallow ba moderate focus earthquake boli kom aru yate risk to ki je yate focus or epicenter majot jono gap jono distance কাৰণ কি এপিচেণ্টাৰটো এইটোৱে হয় তো ফোকাস আৰু এপিচেণ্টাৰৰ মাজত যোনটো গ্যাপ সেইটো ভালেখিনি কম বহুত কম গ্যাপ আৰু ইমান কম গ্যাপ হোৱাৰ কাৰণে কি হয় ইয়াতে যিখিনি প্ৰাইমেৰী ৱেভ সেকেন্ডাৰী ৱেভ লাভ ৱেভ ৰেলে ৱেভ যিখিনি বডি ৱেভ আৰু সাৰফেস ৱেভ বহুত সোনকালে আহি পায় বুজিছো আৰু যেহেতুকে বহুত সোনকালে আহি পায় তো ইয়াতে মানে বাছাৰ চান্সটো বহুত কম so they become most destructive যদিও moderate বুলি কোৱা যায় but they are highly destructive ঠিক আছে intermediate focus earthquake intermediate focus earthquake the focus lies between 50 to 250 kilometers so 50 or 250 kilometers লৈকে থাকে so nearly about 250 kilometer depth panot যদি ফোকাস থাকে হেতুক আমি কি বুলি কওঁ হেতুক আমি intermediate focus earthquake বুলি কওঁ ফাইন আৰু ইয়াতে নো ডাউট অলপমান shallow focusতকে অলপ deep এৰিয়াত আছে সেই কাৰণে সেই seismic wave বিলাক আহি পাওঁতে অলপমান টাইম লাগিব তো ইয়াতে ফোকাস আৰু যোনটো এপিচেণ্টাৰ ফোকাস আৰু এপিচেণ্টাৰৰ মাজত গ্যাপটো বেছি আছে আৰু যেহেতুকে অলপমান বেছি টাইম লাগিব সেই কাৰণে ডিষ্ট্ৰাকশ্যনৰ স্কোপটো অলপমান ইয়াতে মানে কম্পাৰেটিভলি শ্যালো ফোকাসতকে অলপমান কম ডিষ্ট্ৰাকশ্যনৰ স্কোপটো অলপমান কম নাও এতিয়া আমি আহো ডিপ ফোকাস আৰ্থকুৱেক so deep focus earthquake focus to ক'ত আছে 250 to 700 কিলোমিটাৰৰ ভিতৰত থাকে তো এস্থেনোস্ফিয়াৰ মান পাই যায় so 250 to 700 kilometers maximum তাতে কমো হ'ব পাৰে বাট বেছি নহয় so 700 kilometers মান যদি ডিপত ফোকাসটো থাকে তেতিয়া হলে যোনটো ফোকাস আৰু এপিচেণ্টাৰৰ মাজত যোনটো গ্যাপ সেইটো বহুত বেছি হৈ যায় আৰু সেই কাৰণে যদি হাই ইন্টেন্সিটি আৰ্থকুৱেকো যদি হয় ৰিক্টাৰ স্কেলত যদি বহুত হাই ইন্টেন্সিটিও যদি আমি হেৰি কৰিছো বা তথাপিতো ইম্প্যাক্টটো কিমান বেছি নহয় কাৰণ কিয় ডিস্টেন্সটো বহুত বেছি আছে মানে একচুয়ালি যদি ইন্টেন্সিটি বহুত বেছি হাই হয় তথাপিতো আমি ৰিক্টাৰ স্কেলত সেইটো আমি কিমান বেছি মেজাৰ নকৰো কাৰণ কিয় বহুতখিনি ৱেভ আহিয়ে নাপায় ইমানখিনি তো that is one reason why these are comparatively less destructive comparatively less destructive বুলি আমি ক'ব নোৱাৰো but comparatively less destructive যেতিয়া আমি moderate বা shallow focus earthquakeৰ লগত যেতিয়া আমি compare কৰো বুজিছো so এটুকে আমি ইয়াতে লিখিছো যেনেকে কনক্লুজনত
So as the shallow focus earthquake occurs very near to the surface, এটা already conclusion আমি লিখি থোৱা আছে. As the shallow focus earthquake occurs very near to the surface, all the waves reach here early and simultaneously. That is, the distance between the epicenter and the focus is minimum, hence they become most destructive. So I would pause for 1 minute for you to read this sentence and analyze a bit. I hope সবে বুজি পাই আছে. মই কাৰণ দুইটা ল্যাঙ্গুৱেজ ইউজ কৰি আছো, অসমীয়াটো কৈ আছো, ইফালে ইংলিছতো কৈ আছো. So যাতে সবে বুজি পায়. কাৰোবাৰ কিবা ডাউট থাকিলে প্লিজ লেট মি নো. ওকে, ঠিক আছে, সবে বুজি পাইছে. গুড. So this is about the classification of earthquakes. Moving forward to our earthquake zones on earth. কালিও আমি সেম যোনটো আমি ভলকানো পঢ়িছিলো, same area is কালিও আমি কৈছিলো is also earthquake prone area. তাৰমানে সবতকে ষ্ট্ৰং যদি ক'ৰবাত ভূমিকম্প আহিব লাগে তেতিয়াহ'লে আমাৰ কোনখিনি এৰিয়াত আহে, সেইটো হ'ল ৰিং অফ ফায়াৰৰ যিখিনি এৰিয়া, সেইখিনি হ'ল সবতকে ষ্ট্ৰং ভূমিকম্প. আৰু ইফালে আগ্নেয়গিৰি, দেট ইজ ভলকানো আৰু আৰ্থকুৱেক সেম এৰিয়া হয় এৰাউণ্ড দ্য পেচিফিক অ'চেন. মানে এইফালৰ পৰা ইষ্ট এছিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি জাপান হৈ পেলাই কামচাটকা পেনিনচুলা হৈ পেলাই এলিউচিয়ান আইলেণ্ড, দেন এলং দ্য ৱেষ্টাৰ্ণ কোষ্ট অফ নৰ্থ আমেৰিকা, চাউথ আমেৰিকা, এই গোটেই এৰিয়াখিনি নিউজিলেণ্ড হৈ পেলাই এনেকৈ পেলাই গোটেই এৰিয়াটো চবতকৈ ষ্ট্ৰং আৰ্থকুৱেক প্ৰ'ন এৰিয়া. কিহৰ কাৰণে? কাৰণ কিয় ইয়াতে পেচিফিক প্লেটখন তলত গৈ আছে আৰু এইফালে এছিয়াত ইউৰেছিয়ান প্লেটখন ওপৰলৈ আহি আছে. ইয়াতো ছেইম পেচিফিক প্লেট তলত গৈ আছে আৰু এইফালে আমেৰিকান প্লেটখন ওপৰলৈ আহি আছে ইন দ্য ফৰ্ম অফ ৰকি মাউণ্টেইনছ. ইয়াতে সাউথ আমেৰিকান প্লেটখন ওপৰলৈ আহি আছে ইন দ্য ফৰ্ম অফ এণ্ডিজ মাউণ্টেইনছ. ইয়াতে গ্ৰেট ডিভাইডিং ৰেঞ্জ আছে ইন অষ্ট্ৰেলিয়া. চ' সেনেকৈ ছাবডাকশ্যন জ'ন আৰু এলিভেটেড জ'ন ফৰ্ম হৈ আছে. ছেকেণ্ড ছেইম ডায়েগ্ৰাম, ছেইম পিকচাৰ, য'ত মিড এটলাণ্টিক ৰিজ বেল্ট যোনটো সাগৰৰ তলত ফৰ্ম হৈ আছে, ইয়াতে ভলকেনিক ইৰাপশ্যন বহুতখিনি হৈ আছে আৰু সেইটোৰ কাৰণে আৰ্থকুৱেকো এইখিনি এৰিয়াত ভালেখিনি আমি পাওঁ. বাট এইটো বস্তু ভাল যে কমচে কম ইম্পেক্টটো অলপমান কম হয়. কিয় কম হয়? কাৰণ দুটা বেল্ট, চাৰ্কাম পেচিফিক ৰিং অফ ফায়াৰ বেল্ট আৰু ইফালে মিড এটলাণ্টিক বেল্ট, দুইটা বেল্টে সাগৰৰ তলত আছে আৰু সেইটো আমাৰ কাৰণে ব্লেছিং ইন ডিছগাইজ যে মানুহৰ ওপৰত ইম্পেক্টটো অলপ কম হয়. থাৰ্ড বেল্ট যোনটো, সেইখিনি চবতকৈ বেছি ইম্পেক্ট হয় কাৰণ কিয় এলং দ্য মিড কণ্টিনেণ্টেল বেল্ট পৰি যায়. চ' চবতকৈ বেছি ভলকেনো এইখিনি এৰিয়াত হয় আৰু চবতকৈ বেছি আৰ্থকুৱেকো এইখিনি এৰিয়াত হয়. আৰু যদি আমি এনেকৈ চাওঁ যে
suppose so যদি আমি overall চাওঁ circumpacific belt যোনটো আধা এফালে থাকি যায় যেতিয়া আমি মেপখন জইন কৰি দিওঁ তেতিয়া এই গোটেইটো এটা সাৰ্কেল বা হাফ সাৰ্কেল বা হৰ্স শু শেপ ঘোঁৰাৰ নালৰ নিচিনা দেখাত সো এইটো হ'ল নাম্বাৰ 1 বেল্ট য'ত সবতকৈ বেছি ভলকেনো আৰু আৰ্থকুৱেক আমি পাওঁ সেকেন্ড মোস্ট ইম্পৰ্টেণ্ট বেল্ট যোনটো আমাৰ both volcano আৰু earthquake কাৰণে হেতু হল আমাৰ starting from Iceland in an S shape that is mid Atlantic ridge belt so সাগৰৰ তলত এনেকে volcanic eruption হৈ আছে হৈ পেলাই তাতে পাহাৰ এখন ফৰ্ম হৈছে আৰু হেতু হল second most important area of both volcano as well as earthquake আৰু third important area যোনটো হল আমাৰ that is mid continental belt এনেকে পেলাই Himalayan area হৈ পেলাই Andaman Nicobar এনেকে পেলাই connect হৈছে so this is the area so ইয়াতে প্ৰথমতে এৰিয়া খিনি ওপেন হৈ আছিল 33 চি আছিল যেনেকৈ আমি হিতাখন ফাৰ্স্ট ক্লাস যেতিয়া আমি পেঞ্জিয়া আৰু এইখিনি কথা পাতিছিলো আংগাৰাল্যান্ড গোণ্ডৱানাল্যান্ড সো এইখিনি এৰিয়া আংগাৰাল্যান্ডৰ পাৰ্ট আছিল আফ্ৰিকা ইণ্ডিয়া এইখিনি গোণ্ডৱানাল্যান্ডৰ পাৰ্ট আছিল তো যেতিয়া এইখিনি সেপাৰেট হৈ আছিল ইয়াতে সাগৰ এখন আছিল which was called as 33 চি তাৰ পিছত গৈ পেলাই ইণ্ডিয়া খুন্দা মাৰি দিলে আৰু আফ্ৰিকা খুন্দা মাৰি দিলে গৈ পেলাই আধা ব্লক হৈ গৈছে আধা ওপেন হৈ আছে সো হেনেকে যেনেকৈ চেইন যেনেকৈ আধা যেনেকৈ সাপোজ খোলা থাকে আধা এনেকৈ ক্লোজ হৈ আছে ইফালৰ পৰা ক্লোজ হৈ গৈছে গোটেই চেইনডাল বাট এইখিনি ওপেন হৈ আছে তো ইয়াতে ভলকানিক ইৰাপশ্যন এতিয়া হৈ আছে ফ্ৰম দ্য মেডিটেৰেনিয়ান সি বাট এইখিনি এৰিয়াত দিছ এৰিয়া হেজ বিন ক্লোজ ডাউন বাট এইটো পইণ্ট কিহৰ কাৰণে কৈছোঁ ইয়াতে দিছ পাৰ্ট ইজ কল্ড এজ দ্য মিড কণ্টিনেণ্টেল বেল্ট মিড কণ্টিনেণ্টেল বেল্ট এবাৰ UPSC সুধিছিলে যে out of these three areas out of the circumpacific belt no doubt আমি circumpacific belt number 1 বুলি কওঁ mid Atlantic ridge belt এইখিনি কি হয় আমাৰ
Pacific Belt এইখিনি হয় Mid Atlantic Ridge Belt আৰু এইটো হ'ল আমাৰ Mid Continental Belt. তো অবজাৰ্ভ কৰি পেলাই can anybody comment যে সবতকে destructive area কোনখিনি area হয় in the world? গোটেই world map is in front of you and this is the world. So the three important zones য'ত সবতকে বেছি volcano আৰু সবতকে বেছি earthquake হয় সেইখিনি এইখিনি area হয়. Isolated areas বহুত আছে but mainly এইখিনি area হয়. ইয়াতে এডাল ইকুৱেটৰ পাৰ হৈ গৈছে. 0 ডিগ্ৰী. So আধা ওপৰত আধা তলত এইখিনি হ'ল নৰ্দাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰ, এইখিনি হ'ল সাউদাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰ. So সবতকে বেছি destructive in the form of earthquake and volcano. কোনখিনি area according to you? Looking at the world map. দুইটা ইয়াতে আমি এড কৰিছো, that is volcano এড কৰিছো আৰু earthquake এড কৰিছো. এড কৰাৰ পিছত সবতকে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট, সবতকে বেছি vulnerable area, risky area কোনখিনি হয়? Can anybody highlight? Mid-continental belt, land area is more over there. So no doubt land area বেছি হোক বা water area বেছি হোক আমাকতো লাগে কিবা collision হৈ আছে নেকি? Earthquake কেতিয়া হ'ব? যেতিয়া কিবা collision হ'ব বা volcano কেতিয়া হ'ব? যেতিয়া split হ'ব. Mid-continental belt সবাই কৈ আছে. But do you think it is entire mid-continental belt or one part of mid-continental belt? কোনোবা circum-Pacific belt টো কৈছে. So that's how sometimes you have to analyze the things. So এইখিনি হ'ল prelims পৰা মই কৈছো অলপমান আমি mains অলপমান aspect এটা touch কৰিম. Though it is not a mains crash course, it's a prelims crash course, but still. So the answer is in front of you, but you have to analyze. সবতকে বেছি important area কোনখিনি area হয়? কোনোবা এটা এৰিয়া য'ত দুইটা বেল্ট লগ লাগিছে এনেকুৱা কিবা এৰিয়া আছে নেকি? দুটা বা তিনিটা বেল্ট য'ত লগ লাগিছে, ইণ্টাৰসেক্ট হৈছে. সবতকে বেছি মানুহ, সবতকে বেছি এক্সিডেণ্ট হোৱা, এনেই গড ফৰবিড, বাট সবতকে বেছি এক্সিডেণ্ট হোৱা স্কোপ কোনবিলাক এৰিয়াত থাকে? য'ত দুটা তিনিটা ৰাস্তা লগ হয়, য'ত তিনিআলি থাকে বা চাৰিআলি থাকে, নে য'ত খালী ৰাস্তা থাকে তাতে এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ স্কোপ থাকে? ক'ত থাকে? Yes, somebody has said about Southeast Asia. You can just take this part of the world. মই ইকুৱেটৰডাল অলপমান ড্ৰ কৰি দিলোঁ. I hope it has not been confusing enough. But if you look at Southeast Asia, this part, near Philippines, Indonesia, this area, এইখিনিতে কি হৈ আছে? Mostly Indonesia, Philippines. Indonesia, Philippines. ইয়াতে circum-Pacific belt আৰু যোনটো mid-continental belt দুইটা গৈ পেলাই intersect হৈছে. তো সেইকাৰণে আমি সদায় if you look at the newspaper, কাৰেণ্টৰ লগত যদি আমি ইনভলভ কৰোঁ, সবতকে বেছি মাউণ্ট মেয়ন আছে, Mount Kilimanjaro is not here, but Kilimanjaro is Tanzania. But
Suppose Mount Mayon আছে, Mount Simeru আছে, সেনেকৈ পেলাই Mount Krakatoa আছে. These are very, very important volcanoes which are here, right? Mount Mayon in Philippines, Mount Simeru. Simeru অলপ আগতে erupt হৈছিলে, মানে in September, August it was in news. Mount Simeru was erupting. Mount Krakatoa is a very important volcano. Krakatoa. So that was erupting, and Mount Luzon is there in Philippines. So these are very, very active. These are very stratocones or composite volcano. So they are very strong volcanoes which are found very near to one another, concentrated in this area. So earthquake to enake naam na thake, but this is also the same area where we usually record almost on a daily basis very, very strong earthquake. 6.5 Richter scale ami earthquake ate measure koru. Island group hoy aru he karone population density mane population scope bahut beshi nai, aru he karone our population enu yate olapan janeke Japan janeke they are already aware about the risk associated with living in these continents karon ke volcanic eruption hoi thake, earthquake they have an experience, so they are quite well prepared for that. So ekhane casualty bahut beshi nohoy because people are aware, people are already and sabdhan hoi thake. But most disastrous or most dangerous area in terms of earthquake and volcano is this part of the world. আমি হেতুৱে কৈছো ব্লেসিং ইন ডিসগাইজ, অলপমান বাছি গলো যে সাৰ্কাম পেচিফিক ৰিং অফ বেল্টটো আমাৰ সাগৰৰ তলত আছে, মিড আটলান্টিক ৰিজ বেল্ট আমাৰ সাগৰৰ তলত আছে, নহলে আৰু বেছি ক্যাজুয়ালিটি হোৱাৰ স্কোপ থাকিলে হয়. Now coming to the zonal map of India, so here we have shown you about the zones into our according to disaster management our কিছুমান জোনত ডিভাইড কৰা হৈছে. That is zone 1 থাকে, but India আমি zone 1 to নলও, তার এটা কারণ আছে. আমি zone 2, zone 3, zone 4 আৰু zone 5 লওঁ. Zone 1 এখানে নকওঁ কারণ কি zone 1 is actually the safe zone বা almost without any risk, no risk zone বুলি কোৱা যায়. And from disaster point of view, so that the people are quite ready with their preparation. So আমি no risk zone আমি হেনেকে পেলাই ইন্ডিয়াত আগতে আছিলে, but এতিয়া আমি হেতু ডিক্লেয়াৰ নকৰো. Why? Because then by chance যদি casualty হৈ যায়, then administration will be put to guard. So that is why we straight away move from zone 2, 3, 4, 5. 5 zone কোনখিনি হয় যদি red color হয়, গোটেই north east zone 5 আছে, as you can see. Parts of northern parts of Bihar, then Uttarakhand, parts of Himachal and Jammu Kashmir, Srinagar to side, even Gilgit-Baltistan province of Pakistan, Pak occupied Kashmir, Bhuj area, Kutch area of Kutch district of Gujarat. Ekhini area mostly zone 5 ahi jay, juntu it tallies with the area that we had just shown, that juntu ekhini area. So ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে এই গোটেই এৰিয়াখিনি হাইলি সিসমিক প্ৰোন এৰিয়া হৈ যায়. এণ্ড আমাৰ কাৰণে জানাটো উচিত, আমাৰ কাৰণে জানাটো দৰকাৰী যে আমি গোটেই নৰ্থ ইষ্ট কোনটো এৰিয়াত পৰি যাওঁ, আমি জোন 5ত পৰি যাওঁ. So we have to be very, very responsible. We have to work in tandem with nature, in sync with nature. নহলে বহুত প্ৰব্লেম হৈ যাব পাৰে. জোন 4ত so আমাৰ NBCC National Building Construction Code under building bylaws কিছুমান থাকে. So building bylaws under to our usually from commercial point of view 7-story building report আমাৰ যাব নালাগে, বা residential purpose কাৰণে 2-story. Chandigarh is the most planned city বুলি কোৱা যায়. Chandigarh also comes under the zone 4 area. So in Chandigarh, why it is most planned? Because we have seen that a 2-story building report nathake. Because under NBCC bylaws, zone 5 jodi thake 2-story building report nathake. So what we have seen in Guwahati, in many parts of northeast, even in the hilly regions of Arunachal, Nagaland, Manipur, Mizoram,
people have constructed large buildings. So hetu karne it is not like we should restrict, but the thing is whether they are using that kind of technology to withhold that kind of danger or not. So hetu eta aspect junto ami olop agote junto koisilu casualty rakhabo karne hoytu technology input koribo lagibo nohoba density of population komabo lagibo. আমি নৰ্থ ইষ্টত দেখা পাই আছো ডেন্সিটি অফ পপুলেশ্যনো বাঢ়ি গৈ আছে, ডেন্সিটি অফ পপুলেশ্যন বাঢ়ি গৈ আছে because of indigenous population growth as well as migration, আৰু secondly ইয়াতে technology input বহুত কম হৈ আছে আৰু হেতু কাৰণে ৰিস্কটো অলপমান আকৌ বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে। তো হেতু সেই পাৰ্টটো আকৌ ডিজাস্টাৰ মেনেজমেণ্টত আহি যায়, আমি পিছত কেতিয়াবা ডিছকাছ কৰিম। তো জোন 4ত আহি যায় বাকী এৰিয়াখিনি, that is also you can see mostly Himalayan area, ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে গোটেই এৰিয়াখিনি জোন 4ত আহি যায়, এই পাৰ্টখিনি জোন 4ত আহি যায়। parts of West Bengal, parts of Maharashtra, Western Ghat, সেইখিনি যোনখিনি এৰিয়া সেইখিনি zone 5ত আহি যায়। Parts of western parts of Gujarat, that is also under zone 5, zone 4, sorry. And then this is also quite risk prone area. Zone 3 আহি যায় বাকি rest of the plain areas, যিখিনি mostly plain areas খিনি আমাৰ আহি যায় zone 3। আৰু zone 3 এটা আমি ভাবিছিলো যে প্লেন এৰিয়াখিনি বেছি ৰিস্ক প্ৰন এৰিয়া নহয়, বেছি এটা আৰ্থকুৱেকৰ ইমান বেছি ইম্পেক্ট নহয়, বাট আজিকালি আমি এটা কনচেপ্ট পঢ়ো দ্যাট ইজ কল্ড লিকুইফেকশ্যন। এবাৰ পৰীক্ষাত সুধিছিলে লিকুইফেকশ্যন কি বস্তু হয়। তো লিকুইফেকশ্যনৰ কাৰণে যোনটো আৰ্থকুৱেকৰ যোনটো ইম্পেক্ট সেইটো বহুত বেছি বাঢ়ি যায়। লিকুইফেকশ্যন কি হয়, যেনেকৈ আমি জানো যে সাপোজ বটল এটা যদি আমি বালি অলপমান ভৰাই দিওঁ আৰু অলপমান পানী দি দিওঁ, তো আৰু সেইটো যদি আমি অলপমান জোকাৰি দিওঁ বটলটো, তেতিয়াহ'লে বালিখিনি তলত পৰি যাব আৰু পানীখিনি ওপৰলৈকে আহি যাব। তো যেতিয়া আমি জানো যে আমাৰ মাটিত পানী আছে, মাটিত পানী হেৰি হৈ থাকে, মিক্স হৈ থাকে, যেতিয়া ভূমিকম্প আহে তেতিয়া কি হয়, জাগাখিনি জোকাৰ খোৱাৰ নিচিনা হয়, আৰু যেতিয়া কিবা এটা বস্তু আমি জোকাৰি দিওঁ তেতিয়া ভাৰী বস্তুটো তলত পৰি যায়। চ' পাথৰ চাথৰ যিমান বালি মাটি এইবিলাক তললৈকে সোমাই যায়, ওপৰত অলপমান পানীৰ লেয়াৰ এটা আহি যায়, আৰু সেই পানীৰ লেয়াৰটো কি হৈ যায়, তেতিয়া বাই চান্স যদি কাৰোবাৰ কোনোবা ঘৰৰ ফাউণ্ডেশ্যন যদি অলপ ল' ডেপথলৈকে আছে, তেতিয়াহ'লে সেই ঘৰটো উল্টি যোৱাৰ চান্সটো বেছি থাকে, কাৰণ কিয় ওপৰত পানীখিনি আহি গৈছে। তো ষ্ট্ৰং আৰ্থকুৱেক যেতিয়া হয়, প্লেইন এৰিয়াখিনি আমি কথা পাতি আছোঁ, গেংগেটিক প্লেইন বা ব্ৰহ্মপুত্ৰ প্লেইন, এইখিনি যোনখিনি প্লেইন এৰিয়া হয়, বা মহানদী গোদাবৰী বা কৃষ্ণা প্লেইন ডেল্টা এৰিয়াজখিনি, লিকুইফেকশ্যনৰ প্ৰব্লেমটো বহুত বেছি দেখা গৈছে অফ লেট। কিহৰ কাৰণে? কাৰণ কি যেতিয়া ষ্ট্ৰং ভাইব্ৰেশ্যন হয় তেতিয়া মাটি পানী পাথৰ এইবিলাক তলত গুচি যায়, আৰু মাটি পাথৰ এইবিলাক বালি মাটি এইবিলাক তলত গুচি যায়, আৰু পানীখিনি ওপৰলৈকে উঠি আহে। চ' অলমষ্ট লাইক দ্য হাউচেছ আৰ ফ্লোটিং। আৰু সেইটো কাৰণে কিছুমান নতুন টেকনলজিও আহিছে, যেনেকৈ IIT গুৱাহাটীৰ পৰাও কিছুমান এনেকুৱা ঘৰ বনোৱা গৈছে, সেইটোৰ ওপৰত ৰিচাৰ্চ চলি আছে যে সেই ঘৰবিলাকৰ তলত কিছুমান বেলুন টাইপ কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰি পেলাই থৈ দিয়ে, অলমষ্ট লাইক এ বেলুন কনষ্ট্ৰাকশ্যন এনেকৈ কৰি পেলাই থৈ দিয়ে, যাতে বাই চান্স যদি বানপানী হয় বা ভূমিকম্প যদি আহে তেতিয়াহ'লে ইট উইল ফ্লোট, ঘৰটো বাগৰি নাযায়, ঘৰটো ফ্লোট হৈ থাকিব। সেইটো ফ্লাড কণ্ট্ৰলৰ কাৰণেও ইউজ কৰিব পৰা যায় বা ভূমিকম্পৰ কাৰণেও ইউজ কৰিব পৰা যায়। ইট কেন ছেভ ইভন ফ্লাড এজ ৱেল এজ লিকুইফেকশ্যন। But now they are, as a part of research, it is going on. So zone 2 কোনখিনি এৰিয়া আহে, মেজৰলি প্লেটু এৰিয়াখিনি পৰি যায় zone 2। So পেনিনচুলাৰ প্লেটু হওক, ডেক্কান প্লেটু হওক, মষ্টলি ইফালে মালৱা প্লেটু হওক, বুন্দেলখণ্ড, বাঘেলখণ্ড, ছোটা নাগপুৰ প্লেটু, তেলেংগানা প্লেটু, আন্ধ্ৰা প্লেটু, কৰ্ণাটকা প্লেটু, তো এই পৰ্চনখিনি মষ্টলি প্লেটু এৰিয়াখিনি জোন 2ত পৰি যায়, which is least মানে earthquake prone area বুলি কোৱা যায়। So this is the least earthquake prone. Fine, but যদিও least earthquake prone হয়, but we cannot stay contented, আমি complacent হ'ব নোৱাৰোঁ, আমি সদায় ৰেডি হৈ থাকিব লাগিব, যাতে বাই চান্স যদি ক'ৰবাত earthquake আহি যায়। চ' সেইকাৰণে আমি zone 1 to ইণ্ডিয়াত আমি ইনক্লুড কৰাই নাই, চ' দেট পিপল ডু নট লেড বেক এটিটিউড এটা যাতে লৈ নলয়।
কাৰণ কি by chance any kind of an eventuality, any kind of a destruction may take place, because main issue to hold ki we so far we have not been able to predict, or the technology that we have, we cannot, or we are unable to predict these two things, that is volcano as well as earthquake. আমি কিছুমান প্ৰিমনিশ্যন, আমি কিছুমান আৰ্লি চিমটমছ কিছুমান পাব পাৰোঁ, যেনেকৈ যদি ভূমিকম্প এটা আহিব হয়, একচুৱেল লাভা ইৰাপ্ট হোৱাৰ আগতে তাতে ফিউজ বা গেছেছ ওলাব, তো অলপমান এদিন দুদিনৰ কাৰণে ফিউজ ওলাব পাৰে, সেইটোৰ পৰা আমি অলপমান এটা আইডিয়া এটা পাম যে মে বি নেক্সট ডে অৰ ডে আফটাৰ টুমৰো অলপমান একচুৱেল লাভা ইৰাপশ্যন হ'ব পাৰে। বাট আৰু আৰ্থকুৱেকৰ ক্ষেত্ৰত আমি আৰু কম সেনেকুৱা কিবা চিমটমছ পাওঁ। আমাৰ প্ৰি শ্বকছ থাকে, আফটাৰ শ্বকছ থাকে, মেইন শ্বকছ থাকে, বাট এতিয়া সেই থিয়ৰিটিকেলি আমি প্ৰি শ্বক বুলি কওঁ, প্ৰি শ্বক বা মেইন শ্বক। প্ৰি শ্বক বা মেইন শ্বক বা আফটাৰ শ্বক বুলি কওঁ। এতিয়া যদি আমি থিয়ৰিটিকেলি সেনেকৈ কেটেগৰাইজ কৰিছোঁ, বাট ষ্টেণ্ডাৰ্ড সেনেকুৱা টাইম ফ্ৰেম নাই যে কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালৈকে আমি প্ৰি শ্বক বুলি ক'ম, কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালৈকে মেইন শ্বক বুলি ক'ম, কেতিয়াৰ পৰা আফটাৰ শ্বক। কাৰণ কিয় কোনটো প্ৰি শ্বক আছিল, কোনটো মেইন শ্বক আছিল, কোনটো আফটাৰ, সেইটো আমি গম নাপাওঁ। আমি এইটোও বুজিব নোৱাৰোঁ একচুৱেলি যে সেইটো মেইন শ্বক আছিল নে এতিয়া আৰু এটা মেইন শ্বক আহিব লগা আছে। কাৰণ কি এইটো আমি যেতিয়া মানে উই ডু লাইক এ চৰ্ট অফ এ পষ্ট মৰ্টেম, যেতিয়া গোটেই ভূমিকম্পটো হৈ যায় তাৰ পিছতহে আমি কওঁ আচ্ছা তাৰমানে আগৰটো তাৰমানে প্ৰি শ্বক আছিলে, বা যেতিয়া আফটাৰ শ্বক এটা আহে তাৰপিছত আমি কওঁ যে আচ্ছা তাৰমানে আগৰটো মেইন শ্বক আছিলে। তো আমি কম্পেয়াৰ কৰি পেলাই আগৰটো বা পিছৰটো কম্পেয়াৰ কৰি পেলাইহে আমি মাজৰটো মেইন শ্বক বুলি নিৰ্ধাৰণ কৰোঁ, বা সেনেকৈ। ইট ইজ চিম্পলি আ থিয়ৰিটিকেল আস্পেক্ট। প্ৰেক্টিকেলি আমাৰ কোনো সেইটো ৰেলেভেঞ্চ নাথাকে যে কোনটো প্ৰি শ্বক হয়, কোনটো মেইন শ্বক, বা এতিয়া প্ৰি শ্বক আহিব, এতিয়া মেইন শ্বক আহিব, সেইটো আমি এতিয়াও আমি টেকনলজিকেল অলপমান হেণ্ডিকেপ ফিল কৰি আছোঁ, যে আমি সেই আস্পেক্টটো এতিয়াও আমি প্ৰেডিক্ট কৰিব পৰা নাই। চ' মেইন দুইটা আৰ্থকুৱেক আৰু ভলকেনত মেইন যোনটো আমি লেকুনা ফিল কৰোঁ সেইটো হ'ল প্ৰেডিকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু সেইকাৰণে প্ৰিভেনশ্যন ইজ বেটাৰ দেন কিয়ৰ বুলি যোনটো কোৱা যায়, কমচে কম আমি জ'নিফাই কৰিছোঁ, আমি জ'নেল ক্লাছিফিকেশ্যন এটা কৰিছোঁ, যোনটোৰ পৰা আমি এইটো অলপমান নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰিম, বা এইটো আমি অলপমান এটা প্ৰিএম্পটিভ মেজাৰ এটা আমি ল'ব পাৰিম যে য়েছ আইদাৰ উই আৰ লিভিং ইন জ'ন 5 অৰ জ'ন 4 অৰ জ'ন 3 অৰ জ'ন 2, বাট জ'ন 2 বিলাকো কমপ্লিচন ফিল কৰিব নালাগে, আৰু জ'ন 5 বিলাক highly people should be aware from the administration's level, from the government's level also. There should be wide scale spreading of information that we are actually in zone 5 and what are the building codes that we have to follow, but what are the infrastructural or construction codes that we have to follow. Otherwise haphazard infrastructural development holo hetu ako manuhor oporot eta bad impact eta poribo pare for the future. Fine. So I hope you have understood. Any other queries, anybody? Kabar kiba doubt ase? Okay, so let's talk about some of the previous year's questions. The Earth's lithosphere is broken into plates which are in constant motion. Earthquakes occur mainly along the plate boundary. So, duta statement ase. Which of the statements given above are correct? পৃথিৱীৰ লিথোস্ফিয়াৰটো প্লেটছত টুকুৰা টুকুৰা হৈ আছে, which are in constant motion, আৰু টুকুৰাবিলাক continuously move কৰি আছে। Earthquakes occur mainly along the plate boundaries. ভূমিকম্প এই প্লেট বাউণ্ডাৰী বিলাকতে মেক্সিমাম হয়।
Assam mitigation initiative. So Assam mitigation initiative মানে mostly আমাৰ সেই বিল্ডিং বাইলজ বিলাকে আমি ফলো কৰিব লাগে যে গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছামৰ বিল্ডিং বাইলজ যোনবিলাক আছে ডিটেইলছ বিলাক এতিয়া বিল্ডিং বাইলজৰ মই ইয়াতে অনা নাই চ' জাষ্ট ইউ কেন গ' থ্ৰু দ্য বিল্ডিং বাইলজ অফ আছাম যোনখিনি আমাৰ আৰু প্লাছ ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টৰ যোনটো আমাৰ অসমৰ ক্ষেত্ৰত আমি সেইটো বেলেগকৈ ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট যেতিয়া আমি পঢ়িম তেতিয়া আমি চাম চ' জাষ্ট ইউ কেন গ' থ্ৰু দ্য বিল্ডিং বাইলজ দেট ইজ হোৱাট মেইনলি উই হেভ টু ফলো. So what will be the answer here? Earth's lithosphere is broken into plates. Obviously, this is correct. So this is correct. Earthquakes occur mainly along the plate boundary. So obviously, plate boundary is what can be see tectonic earthquakes in black hole. So which of the given above statements are correct? So both 1 and 2. That is C will be the correct answer. So explanation is given. Second question, with reference to earthquakes, consider the following statements. The focus of an earthquake is the point on the Earth's surface directly above the epicenter. So, this is entirely opposite. যোনটো ইয়াতে মেনশ্যন কৰা হৈছে এপিচেণ্টাৰটো ওপৰত থাকে ফ'কাছটো ভিতৰত থাকে ইয়াতে লিখা গৈছে যে ফ'কাছ অফ এন আৰ্থকুৱেক ইজ পইণ্ট Earth's surface which is directly above the epicenter. So obviously this sentence is straightway wrong. Magnitude of the earthquake is measured on the Richter scale. আমি already পঢ়ি আহিছো. So this is correct. Which of the statement above are correct? So only 2 is correct. So the answer will be only B. Fine. So focus is also known as hypocenter is the point inside the earth where the earthquake originates, while the epicenter is the point on the earth's surface directly above the focus. Okay? Richter scale measures the magnitude and Mercalli scale measures the intensity. Always remember, prelims or khudi diya ito. Which of the following statements regarding seismic waves are correct? P waves are faster than S waves. S waves cannot travel through liquids. Surface waves cause the maximum destruction during an earthquake. So, can anybody answer this question? I mean, already eblak pohi ahilu. Simple question hoy. Etu answer to ki hobo? P waves are faster than S waves. S waves cannot travel through liquids. Our surface waves cause the maximum destruction during an earthquake. C is only 1 and 3. Yes, the answer is going to be no. It's not C. It's D. It's all of the sentences are correct. P wave to সদায় S wave কে faster হয় S wave টোৱে লিকুইড মিডিয়ামেদি পাছ কৰিব নোৱাৰে আমি এইবিলাক পঢ়ি আহিলোঁ অলপ আগতে আৰু সাৰফেস ৱেভে সবতকৈ বেছি destruction create কৰে so answer is going to be what all the 3 sentences are correct so it's 1 2 and 3 fine so answer is D. In the context of earthquake waves seismic waves, consider the following statements. S waves travel faster than P waves. S waves can travel through solids and liquids. I think it's of the same kind of question, but anyway, asked in a different manner. Surface waves are the slowest and most destructive seismic waves. So obviously, S waves travel faster than P waves is incorrect. S waves can travel through solids and liquids. S waves cannot travel through liquids.
and surface waves are the slowest and most destructive. Obviously, surface waves are slowest, but they are most destructive. So only 3 will be the answer. That is B. Fine. So explanation is given here. So you can go through. Correct. So I hope all of you have understood. Next to whole, consider the following statements regarding the seismic zones of India. Himalayan region is highly prone to earthquake. Peninsular region is free from any seismic activity. So can anybody answer this question? Please attempt this answer. The Himalayan region is highly prone to earthquake. Our peninsular region is free from any seismic activity. Only one is correct, only two is correct. Both 1 and 2 are correct, or neither 1 nor 2. Hmm. Only 1. 2 is incorrect. Why do you think 2 is incorrect? Yes, সেইটো আমি just last slide আমি discuss কৰি আহিলো. So আমি যিকোনো এৰিয়ায় free from any seismic activity বুলি ক'ব নোৱাৰো. সেইটো ইণ্ডিয়াই হওক বা পৃথিৱীত য'তেই নহওক, there is no area which is completely free from seismic activity. That will be a misnomer. So this sentence will be wrong. Um, Obviously, Himalayan region is highly prone to earthquakes, so answer will be 1 only. Correct? So it should be A. Fine. So explanation is given here. Another question is sudden release of energy from Earth's interior, formation of cracks in the Earth's surface, Earth's crust, or vibration felt on the Earth's surface. So which of the above are associated with earthquakes? Earthquake or lagat kungeta sentence associated with a sudden release of energy from Earth's interior, types of formation of cracks in the Earth's crust, vibration felt on Earth's surface. Very easy question. So I think all of you can attempt this answer. Can anybody attempt this question? So তিনোটাই correct হয়. Sudden release of energy from Earth's interior. That's also correct. Formation of cracks in the Earth's crust. Vibration on the Earth's surface. So all the three are correct. Fine. So thank you. That's all for today. Hope you have understood today's class. So see you in the next class with another topic lined up. Thank you all. নালাগে